આવી ગઈ છે. ખુદા કરીમની બારગાહમાં દુઆ છે પરવરદિગાર બાબુલ હવાઈજ કૌમે બની હાશિમના વાસ્તા દઈને દુઆ કરીએ છીએ. આપણા બુઝુર્ગોથી કરીને બચ્ચાઓ સુધી જેટલા પણ અહીંયા આવ્યા છે, મુરાદો લઈને, હાજતો લઈને આવ્યા છે, તો બધાની દિલની શરઈ હાજતથી વાકેફ છે પરવરદિગાર. કબ્ર બની હાશિમના વાસ્તા બધાની હાજતોને બદલાવી દે. આપણામાં જે પરેશાન છે ખુદાવંદ કરીમ આ લોકોની પરેશાનીઓને દૂર કરે. આપણામાં જે બીમાર છે ખુદાવંદ કરીમ શફાએ કામિલ અને સેહત આજિલ અતા ફરમાવે. ખાસ કરીને આપણા બે બચ્ચાઓ બીમાર છે, ખુદાયા તને વાસ્તા અબ્બાસ ઉમર બની હાશિમના લોકોને શફાએ કામિલ અને સેહત આજિલ અતા ફરમા. આપણી એક બેન જવાન બેન બર્મિંગમમાં બીમાર છે, ખુદાયા તને કમર બની હાશિમના વાસ્તે શફાએ કામિલ અતા ફરમા. મારા બાપા વાસ્તે હું દુઆ કરી દઉં છું પરવરદિગાર એનો સાયો મારા ઉપર સદા બરકરાર રાખ. શફાએ કામિલ સેહત આજિલ સાથે તૂલ ઉમ્ર અતા ફરમા. જે આપણા વાલિदैन દુનિયામાં છે ખુદા બધાના વાલિદેનનો સાયો લકા બચ્ચાઓ પર સલામત રાખે. જે આપણા વાલિदैन દુનિયાથી વટાઈ ગયા છે ખુદાવંદ કરીમ બધાને محمد وآل محمد صدقيتي يعني قبره محمد وآل محمد أنوار منور فرماवे. وطن رحمتني بارش أركن قبره برتاي گناهان كبيرة وصغيرة بخشيا به. أركن منازل وجشيا أركن خداوند كريم منزلون آساني الذكر والتوفيق عطا करे. خداوند كريم अपना علماء کرام نصايا ने अपना ऊपर सदा बरकरार रखे. आयतुल्लाह उलमा सिस्तानी रहबर मुअद्दम नसाया अपना ऊपर सदा बरकरार रखे. इस्लामी इनकलाब ने कामयाबी अता करे. परचम इस्लाम ने सर बुलंद करे. परचम निफाक ने सर नगू करी नाखे. परवरदिगार तेने वास्ता मोहम्मद और आल मोहम्मद ना જેટલા મોમિનીન અહીંયા છે, જેટલા દૂરથી સાંભળી રહ્યા છે, બધાને ખુદાવંદ કરીમ જલ્દ અજ જલ્દ કરબલા મુઅલ્લાની ઝિયારત મુશ્તક. दुनिया में अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत नसीब थाए ने आखिरत में इमाम अलैहिस्सलाम की शफाअत थी आपने बहमन थाए. સૌથી મોટી દુઆ છે પરવરદિગાર આપને તમારા જમાના ઇમામ ને વુદુ જલ્દ અજ જલ્દ કરી આપે. आपने इमाम अलैहिस्सलाम ना आवान और अंसार में शुमार करे. अपना बच्चाओं ने साबित कदम रखे, अपने जवानियों ने साबित कदम रखे दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद पर. ये दुआ साथ आपने दुआ करी है, मैं जी विर्द करता. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अम्मा युजीबुल मुज़्ज़र इज़ा दआह व यक्शिफु السوء. بآواز بلند. अम्मा युजीबुल मुज़्ज़र इज़ा दआह व यक्शिफु السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مرة ساعتين بدأ إترامة خير. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين عليه السلام. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. मजलिस शुरू करवा पहला તમને બધાને એક અમાનત પહોંચાડવી છે. મને આજે મારા એક ભાઈ દોસ્ત સાથે વાત થઈ. તમે બધા એને ઓળખો છો, એ બધાને તમને સલામ કીધો છે. ભાઈ ઇરફાન જાફર, જે તમારી જમાતનો જ એક મેમ્બર હતો, જે ટના રહી ગયો છે. ખુદાવંદે કરીમ એને તોલે ઊંઘ અતા કરે. તમે બધાને યાદ કરીને સલામને વિનંતી કર્યો છે અને દુઆમાં યાદ રાખજો. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنك تبلنت الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. આજે 8મી રાત છે માહે મુહર્રમ અલ હરામની 1447મી વર્ષ, જ્યાં આપણે મોમિનીન મોમિનાત બધા ભેગા થાય છે પોતાની મુરાદોને લઈને, પોતાની હાજતોને લઈને. કબ્ર બની હાશમ અબુલ ફضل અબ્બાસ બાબુલ હવાઈજની બારગાહમાં આવીને પુરસો આપે છે. આપણે એને પછી એના હકથી દુઆ કરી રહ્યા છે. ખુદાવંદ કરીમ તમને બધાની દુઆઓને, મુરાદોને, હાજતોને કબૂલ ફરમાવે. આ રાત એવી હોય છે કે જ્યારે માણસ વિચાર કરતો હોય કે શું કરે, વાઇઝ વધારે કરે કે મસાએ વધારે કરે. કેમ કે
હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામની શહાદત પછી ઘણા બધા ઇમામ હઝરત અબ્બાસને યાદ કર્યા છે. વારંવાર એક જગ્યાએ કોઈ પણ રોતો દેખાણો તો યાદ કર્યો છે. કોઈ કહે છે મારા કાકા અબ્બાસ, કોઈ કહે છે મારા ભાઈ અબ્બાસ, કોઈ કહે છે મારા વાલી અબ્બાસ. બધા યાદ કર્યા છે ઇમામ હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામને. રિવાયતો મળે છે કે જ્યારે હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામનું નામ લેવાય કોઈ મહેફિલની અંદર, ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામ બેઠા હોય તો ઇમામને જોવામાં આવ્યું કે જ્યારે પણ હઝરત અબ્બાસનું નામ લેવાતું હતું ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન ઊભા થતા હતા. જ્યારે પણ એક જ તકરીરની અંદર ઘડી ઘડી અબ્બાસનું નામ આવે ને ઇમામને જોયા ઊભા થાય છે, પાછા બેસી જાય છે. તકરીર પછી કોઈ પૂછ્યું ઇમામને કે તમે કેમ આમ કરતા હતા, તમને ખબર નથી મકામ અબ્બાસ શું છે? હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામનો મકામ શું છે તમને ખબર નથી? અગર તમે 1000 વખત નામ લીધા હો તો ઝૈનુલ આબિદીન અલી ઇબ્ન હુસૈન 1000 વખત ઊભો થાત. એટલું એહતરામ છે હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામનું અહેલ બેતની નજરમાં. પણ આપણે આપણી ચર્ચાને પૂરી કરવાની છે. આપની જે ટોપિક આપણે રાખ્યા હતા એને પણ પૂરું કરવાનું છે. મારી તકારીર હમણાં સુધી જેટલી પણ તકરીરો થઈ ગયા જુમેરાતથી કરીને આજ દિવસ સુધી, એમાં એક વાત આવી હતી જ્યાં અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહી વ સલામુહુ અલૈહ ઇમામ ફરમાવે છે રહિમલ્લાહુ મરઅન અરફા મિન અલ ઐન વ ફી ઐન વ ઇલા ઐન. ખુદાવંદ કરીમ રહમ કરે જણ ઉપર કે જેને ખબર હોય, જેને ઇરફાન હોય, જેને મારિફત હોય એટલી કે હું ક્યાંથી આવી રહ્યો છું, ક્યાં છું ને ક્યાં જઈ રહ્યો છું. આપણે ઘણી બધી કોશિશ કર્યા, નાકીસ કોશિશ, ઘણી બધી નહીં કહી શકું, બહુ થોડી કોશિશ કર્યા છે એ સમજવા સારું. વિગત બહુ લાંબી છે. આપણે પાછળનું આપણું સફર જોવા જાય તો બહુ લાંબુ સફર છે. આપણે યાદ નથી, આપણું વાંક છે, પણ આપણે ખુદાવંદ કરીમની બારગાહમાં એ વખતે વાયદો કરીને આવ્યા છે કે પરવરદિગાર તારા સિવાય મારો કોઈ માબૂદ નથી. એ વાયદા ઉપર આપણે જ્યારે આ દુનિયામાં આવ્યા તો એના ઉપર બરકરાર રહેવું, એ વાયદા ઉપર પૂરું ઉતરવું આપણા વાસ્તે બહુ મુશ્કેલ થઈ હતી. આપણે હમણાં જઈ રહ્યા છે ને એ એક મંઝિલ છે બીજી, જે આલમે બરઝખની મંઝિલ, ને પછી એનાથી પછી એક બીજી મંઝિલ આવે છે જેને આપણે કહે છે મઆદ. કુરાન મજીદને અગર આપણે 5 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ, 5 ભાગ અને આપણે કરીએ તો એમાં 5મો ભાગ જે છે સૌથી મોટામાં મોટો ભાગ અગર હોય તો એ મઆદ ઉપર વધારે જોર આપે છે. દુનિયાની અંદર જેટલા પણ અધ્યાન, જેટલા પણ ધર્મો આવ્યા છે, જેટલા પણ દીન આવ્યા છે, આ લોકોની કોઈ પણ અગર કોઈ મખસૂસ કિતાબ હોય, બાઇબલની સુરતે હોય, તૌરાતની સુરતમાં હોય, ઝબૂરની સુરતમાં હોય, સંસ્કૃતની સુરતમાં હોય, જે લોકો પાસે કોઈ અહેલે કિતાબ પણ નથી આ લોકો, તોય પણ એ લોકો પોતાની જિંદગીને રાખવા સારું કાંઈક કોન્સ્ટિટ્યુશન પોતે પણ બનાવ્યા હોય કદાચ. મને આટલું બધું વિગત ખબર નથી સંસ્કૃતની શું હોય છે, પણ જે પણ માણસ પોતાની જિંદગીને સીધી રાસ્તે ચાલવાની જ્યારે આરઝુ રાખે છે તો એને કોઈ કોન્સ્ટિટ્યુશનની જરૂર પડે છે, કોઈ કાનૂન વગર. તમે અગર જો આ જમાતને તમે ચલાવી રહ્યા છો, એક નાની જમાત છે કે મોટી જમાત હોય, 200-300 ની જમાત હોય, 1200 ની જમાત હોય, 7000 ની જમાત હોય, 12000 ની જમાત હોય, કે આખી 1,24,000 ખોજા કોમ્યુનિટીની જમાત હોય, તો આ જમાતો બધા એક કોન્સ્ટિટ્યુશન પોતે બનાવે છે. આ લોકો જે વડીલો છે, જે લોકો પાસે નોલેજ છે કે કેવી રીતના ગવર્નન્સને ચલાવાય, કેવી રીતના કોન્સ્ટિટ્યુશન થી આગળ વધારે માણસ, તો આ કોન્સ્ટિટ્યુશન બહુ જરૂરી છે. આપણે સ્કૂલમાં આગળ નજર કરે છે કે સ્કૂલની હાલતમાં બચ્ચાઓને કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં અગર આપણે ભણાવવું હોય તો આ સબ્જેક્ટનું એક યુનિવર્સલ લો, ડોક્ટર સાહેબ બેઠા છે કહેશો તમે, એક યુનિવર્સલ લો હોય છે. એ યુનિવર્સલ લો બધાને લાગુ પડતું હોય છે. એટલે બચપનમાં જ્યારે આપણે બચ્ચાઓને સ્કૂલમાં મોકલે છે તો ઘણા બધા સબ્જેક્ટ્સ એને શીખવાડવામાં આવે છે. એવું નથી કે જે ફિઝિક્સ શીખે છે એને કેમિસ્ટ્રી લાગુ નથી પડતું, જે કેમિસ્ટ્રી ભણે છે એને બાયોલોજી લાગુ નથી પડતો.
કોઈ જો કેમિસ્ટ્રી પડતો હોય, ભણતો હોય, એને મેથ્સ લાગુ ન પડતું હોય, તો આ બધાનો એક યુનિવર્સલ લો હોય છે. પછી એને ખાનગીમાં શીખવાડવામાં આવે છે કે આ કેમિસ્ટ્રીનો એક સબ્જેક્ટ અલગ રાખવામાં આવે છે, એને આસાન કરવા સારું. એ બધા દુનિયાવી સબ્જેક્ટ છે જેને આપણે શીખે છે અને આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે. દુનિયામાં એક માશ, રોજી વાસ્તે, જિંદગી પસાર કરવા સારું, કે આપણી જિંદગી આરામથી પસાર થાય એના સારું આપણે બચ્ચાઓને ભણાવે છે અને પોતે ભણે છે. બરાબર છે આ વાત? અહીંયા સુધી તમે એગ્રી છો મારા સાથે? પણ જ્યારે દિનિયાતની વાત આવે છે તો દિનિયાતનું આ જે ઇલ્મ છે એ એટલું મોટું છે કે આ બધા ઇલ્મો ઉપર હાવી થઈ જાય છે. આ દિનિયાત કોઈ મામૂલી ઇલ્મ નથી. દિનિયાતનું જે ઇલ્મ છે, ઇસ્લામિયાત આપણે અગર ઉર્દુમાં બોલે તો ઇસ્લામિયાત છે, જેના અંદર એટલી મોટી ઓલી અમ્બ્રેલા છે કે ઘણી બધી વસ્તુને પોતાના અંદર લઈ લે છે. પછી આ બધા જે ઇલ્મ ઉલૂમ જે આપણે દેખાય છે દુનિયામાં, એ બધા આપણે નાના લાગે, પણ જોવાની નજર હોવી જોઈએ કે માણસ પોતે કેવી રીતે વિચાર કરીને પોતાના દીનને અપનાવી તો લીધો છો, પણ અપનાવીને કેવી રીતે હું મારા દીનને દુનિયા ઉપર હાવી કર્યો છું. એ હદીસ ઉપર આપણે વાત કરી ચૂક્યા છે કે કેટલા છે આપણામાં કે જે દીનને કુરબાન કરે છે અને આપણામાં કેટલા છે જે દુનિયાને દીન ઉપર કુરબાન કરવા તૈયાર છે. ઘણા બધા છે જે દીનને કુરબાન કરે છે, દુનિયા ખપે છે. કેમ કે ટેમ્પરરીલી જે આપણે આ દુનિયાની અંદર રહ્યા છે એ દુનિયાની નજર એક મહેદૂદ નજર છે અમારી, કે અહીંયા સુધી મને પહોંચવાનું છે. પછી દીન વચમાં આવતું હોય ને આડું આવતું હોય તો એને કાપવાની કોશિશ કરીને, યા તો પછી આપને ફ્લેક્સિબિલિટી જોશું કે અહીંયાથી મને કઈ રસ્તો મળી જાય. તમે જોશો, તમે બધા ગયા છો આગાએ સિસ્તાનીની ખિદમત ઉપર. આગાએ સિસ્તાની જ્યારે તમે સવાલ કરો છો એવી રીતના, એવી અકલમંદીથી આપણે સવાલ કરે છે કે આપણે મજબૂર કરી નાખે આગાને કે એટલું જવાબ આપે જેટલો મને સાંભળવું હોય. કે નથી થતું? આપણને લાગે છે કે આગા જાણતા નથી. એવું નથી. તમે જેવી રીતના સવાલ કરશો એવું જવાબ તમને મળશે. પણ આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ સંતાડી લઈએ છે આગાથી કે આ મને નથી ખબર, આગાને ખબર પડે. પણ ઉલમાએ કિરામ, ઉલમાએ હક્કા, જે હક ઉપર આલિમે દીન હોય છે, એની દૂર અંદેશી, એની નજર બહુ દૂર સુધી જાય છે કે તમે સવાલ અગર કરશો આખા પરચા ઉપર, એક પેપર ઉપર, એ સવાલ તમે કરશો તો એ સવાલ આટલો લાંબો હશે પણ કદાચ તમને 3 લીટીમાં જવાબ આવી જાય. એક હિસારમાં તમને આગા બાંધી દે છે, પછી આપણાથી છૂટકો થાય એવું નથી. પણ આગાની નજર આ દુનિયા ઉપર નથી. આગાની નજર આખિરત ઉપર છે. ને આપણા આઈમે તાહિરીન, અંબિયા કિરામ જે પણ આવ્યા છે, આપણે બધાને આખિરત સંભાળવા વાસ્તે કીધા છે. એનો મતલબ એ નથી થતું કે આપણે દુનિયાની અંદર આમ જ રહીએ ફક્ર અને ફાકાથી. એવું નથી થતું. દુનિયાની અંદર આપણે ગુરબતમાં રહીએ. હમણાં જો એક હદીસ વાંચતો હતો બેઠા બેઠા, ઇમામ અલૈહિ સલામ કહે છે કે જે માણસ, જે અગર કોઈ ગામની અંદર, ગામડાની અંદર, એ તો એક મેટાફોરિકલ છે કે એક ગામડાની અંદર હોય કે એક ઘરની અંદર ફક્ર અને ફાકો આવી જાય છે તો કુફર આ ફક્રને કહે છે. ફક્ર કોને કહે? ગરીબીને, ગુરબતને. અગર ગુરબત કોઈના ઘરે આવતી હોય છે તો કુફર કહે છે મને સાથે ચાલવા દે તારે. કેમ કે કુફર આ ગુરબતનો બહુ મોટો ફાયદો ઉપાડશે. ને કુફર તમને ખબર છે વિલાયત શૈતાનમાંથી છે. આ શૈતાનની વિલાયતમાં છે. કુફર મોટામાં મોટો કાફિર તો શૈતાન હતો, એની વિલાયતનું નામ કુફર છે અને અલીની વિલાયતનું નામ ઈમાન છે. આ બંનેની જંગ ચાલી રહી છે. તો જ્યારે કુફર કોઈના ઘર, જ્યારે ગુરબત ને તંગદસ્તી કે ફક્ર અને ફાકા અગર કોઈના ઘરમાં દાખલ થતા હોય તો કુફર આ લોકોને કહે છે કે મને પણ સાથે લઈ ચાલ, હું પણ ચાલું છું તારા સાથે. કેમ કે આ કુફરને ખબર છે કે આ ફક્ર અને ફાકાથી ને ગુરબતથી એને હું બેકાવીશ, પછી એને હું ખોટે પગે ચડાવીશ. પણ અસલમાં ફક્ર અને ફાકો કયો હોય છે? પેટનો કે રૂહનો? ઇમામ તો કહી દીધા ગુરબત નહીં કરજો, ગુરબત પસંદ નથી કરતો. ખુદા પોતે પસંદ નથી કરતો. આ દુનિયાને ખુદા બનાવ્યો છે પોતા વાસ્તે, પોતાના માણસો વાસ્તે, જે એને ચાહે છે, જે એના ગીત ગાય છે. એનો વધારે હક થાય છે કે આ દુનિયામાં કમાવે. લા મઆદા લિમન લા મઆશલા.
અલકાની મઆદ એટલે આખિરત કામયાબ નહીં થાય જેના પાસે માઆશ ન હોય દુનિયામાં. ખુદા તમને મુફલિસ, ખુદા તમને ગરીબ, ખુદા તમને ફકીર જોવા નથી માંગતો. એને ખબર છે ખૂબ કમાઓ, તમે જેટલું કમાવી શકો છો એટલું કમાઓ. આ દુનિયા તમારા વાસ્તે બની છે, એવું નથી કે દુનિયા બીજા કોઈ વાસ્તે બની છે. આપણે જ્યારે આ દુનિયાને મૂકી દીધા તો બીજા આવીને એના ઉપર કબજો કરી નાખ્યા છે. પણ દુનિયા આપણા વાસ્તે છે. પણ જ્યારે દુનિયા કમાવાની વાત આવે છે તો મને ખબર છે કે હું એવું રીતે કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું કે મારા દિનને કુરબાન કરી નાખું. જ્યારે કમ્પેરિઝન થાય છે તો પછી મારું દિન મને બચાવવાનું છે, કેમ કે દિન છે જે મને સાથે. પણ આપણે જોયા મઆદ, દિવસે દિવસે આપણે લગભગ દર વર્ષે આપણે મઆદનું ટેસ્ટ કરે છે. યોમુલ ઈદ, ઈદનો દિવસ વારંવાર આપણી જિંદગીમાં આવે છે. બે ઈદો તો મેઇન આપણી રમઝાનની ને ઝિલહિજ્જાની. રમઝાનમાં વધારે ભૂખ લાગતી હોય તો આપણે વધારે તડપ હોય કે ક્યારે ઈદનો દિવસ આવી જાય. ઈદનો દિવસ જે છે એ રૂટ વર્ડ મઆદમાંથી આવ્યું છે. રિટર્નિંગ બેક ટુ યોર લોર્ડ, જાવા વાસ્તે ખુદા તરફ આપણે પાછા જઈ રહ્યા છે. જે ખુદાવંદે કરીમ આપણે અહેકામ કીધો છે. ખાલી એક દાખલો તમને આપો. અગર મારો દીકરો હોય ઘરમાં, મારા 3 દીકરા હોય, 4 દીકરા હોય, બધાય પાસે એક મુસાફત એટલે એક સફર પોઈન્ટ A થી કરીને પોઈન્ટ B સુધી જવું હોય. કોઈને કોલેજ જવું છે, કોઈને યુનિવર્સિટી જવું છે, કોઈને અહીંયા જવું છે, કોઈને હોસ્પિટલ જવું છે. તો બધાને આપણે સહુલત, દુનિયામાં સહુલત કરવા સારું શું આપે છે? ને એવી હાલતમાં હોય છોકરાઓ કે ગાડી ચલાવી શકતા હોય. ખુદાએ તમને દીધું તો બધા પાસે એક ગાડી હોવી જોઈએ આ લોકોની સહુલત વાસ્તે, કે દુનિયામાં એને આરામ મળે. એવું ન થાય કે એકબીજા ઉપર બોજ બની જાય. એના પાસે ગાડી છે તો એના પાસે પણ હોવી જોઈએ. ખુદાએ તમને દીધું છે એને પણ લઈ દો, એનાથી લીધો આને પણ દેવું. બધા પાસે આપણે એક ગાડી આપે છે, કેમ કે દુનિયા આપણી આરામથી પસાર થાય. કોઈને યુનિવર્સિટી જવું છે તો એ ટાઈમે કોન્ટ્રા નહીં થાય જ્યારે કોઈને કોલેજ જવું હોય. મારા સાથે છો? એગ્રી કરો છો? કબૂલ કરો છો? ખુદાએ તમને સાહેબે સરવત એટલે પૈસા વાળો બનાવ્યો છે દુનિયામાં, તો કાંઈક તમને ઉપર જવાબદારી પણ નાખ્યો છે કે આ મારી જિમ્મેદારી છે કે મારા છોકરાઓની જિંદગીને હું આરામથી પસાર કરવાની મદદ કરું, મદદરૂપ થાઉં. આ દુનિયાના સફરો છે. સેન્ટ આંદ્રેથી સેન્ટ ડેની જવું છે, સેન્ટ પેર જવું છે, સેન્ટ મેરી જવું છે, મને ખબર નથી કેટલા સેન્સ છે અહીંયા. પણ જ્યાં પણ જવું હોય તારા પાસે ગાડી છે, તું જા, તારી ગાડીમાં તું આરામથી, કોઈના ઉપર બોજ ન બન. બરાબર. સવાલ એવો થાય છે કે આ દુનિયાના સફરોમાં તો એને હું BMW લઈ દીધો, એનાથી મોટી ગાડી લઈ દીધો, રેન્જ રોવર લીધો, કોઈ પણ મોટી ગાડી મારા પાસે ખુદાએ દીધું છે એને આપ, વાંધો નથી. ખુદા ના નથી પાડતો, જરાય પણ અગેન્સ્ટ નથી. તમારી ફરજ, તમારી કમાવી છે, તમારી કમાણી છે, તમે સ્પેન્ડ કરો. પણ ખુદા એક કન્ડિશન રાખ્યો છે, હલાલ અને હરામ. જેટલું પણ કમાવું હોય હલાલથી કમાવજો, હરામને ઇજ્તનાબ. હલાલ સાથે રાખવાનું ને હરામની ધ્યાન રાખવાની, કે હરામ મારા ઘરમાં નહીં આવવું જોઈએ. બસ. ઈદ આવે છે, ઈદમાં આપણે શું કરે છે? થોડીક વાર પાસે વિચાર કર્યા આપણે કે આટલી ગાડીઓ છે કે મારા સફરમાં મારા છોકરાઓને, મારી બાયરીને, મારી દીકરીઓને બધાને સહુલત હું કરી દીધો છું. એટલી મોટી મોટી ગાડીઓ ઊભી છે, બધી ખૂબસૂરત ગાડીઓ, પેટ્રોલ ભરેલું છે, કોઈની બેટરી ચાર્જ છે, કોઈનું આ છે ને કોઈનું તેમ છે, બધું તૈયાર છે તમારા વાસ્તે. કોઈ બાપને હું આજે સવાલ કરું કે તમારા ઘરમાં કેટલા રિસાલા છે તૌઝીઉલ મસાઇલના? તમારા ઘરમાં કેટલી મફાતિહુલ જિનાન છે? તમારી ઘરમાં કેટલી સહીફે અલવિયા છે, સહીફે સજાદિયા છે? મને ઉમ્મીદ રાખું છું કે બધાના ઘરમાં હશે મફાતિહુલ જિનાન, સહીફે સજાદિયા, સહીફે અલવિયા ને તૌઝીઉલ મસાઇલ.
આગાએ સિસ્તાનીનું ખાનની નામ નથી લેવાનું, એની કિતાબ જે લખ્યા છે મહેનત કરીને એક ફતવોને, એ આપણે ફતવા આપણા પાસે બધાય પાસે એક કોપી હોવી જોઈએ. જ્યારે તમારા બચ્ચાઓ ખાસ કરીને હદ્દે બલુગ સુધી પહોંચતા હોય, સૌથી સારામાં સારું ગિફ્ટ અગર તમને દેવું હોય તો તૌઝીહુલ મસાઇલ. એક બાપની ફરજ થાય છે કે એ છોકરાને સૌથી પહેલા અગર ગિફ્ટ દેવું હોય હદ્દે બલુગ સુધી પહોંચવા પહેલા, કે આ છોકરો આ કિતાબ વાંચવા શરૂ કરી નાખે. જ્યારે બાલિગ થઈ જાય તો એને ખબર હોય કે મારા ઉપર કેવા કેવા કાનૂન ફિક્સ કરવામાં આવ્યા છે. અગર આપણા ઘરોમાં નથી તો પછી મારું ન બોલવું બહેતર છે. હું શું બોલું? બધાને ખબર છે મારા ઘરમાં કેટલી કોપીઝ છે, એક કોપી નહીં. તૌઝીહુલ મસાઇલ અગર મને વાંચવું હોય ને મારા દીકરાને વાંચવું હોય તો 2 હોવી જોઈએ મારા ઘરમાં. જેવી રીતે મારા પાસે 5 ગાડીઓ છે, એવી રીતે મારા પાસે 5, અગર 5 મેમ્બર્સ છે તો 5 તૌઝીહુલ મસાઇલ હોવા જોઈએ. તમે સવાલ કરશો કે હું શું આ બગલમાં ફરાવ્યું આખો દિવસ તૌઝીહુલ મસાઇલ? નહીં, ફરાવવાની જરૂર નથી. હું નથી કહેતો તમે આજ ખોલીને વાંચો, પણ જ્યારે જિંદગીમાં કોઈ પણ એવું સ્ટેપ આવી જાય તો મારા પાસે આ કિતાબ હોવી જોઈએ કે હું ખોલું કે આગાએ મને રજા દીધા છે કે નથી દીધા, આ મારા વાસ્તે હલાલ છે કે હરામ. પછી જસ્ટિફિકેશન હું નહીં માંગુ કે મને જસ્ટિફાય કરો, કે મને રસ્તો કરી આપો કે મને આ રજા મળવી જોઈએ. અગર કોઈ માણસ જિદ્દી હોય ને મગજમાં એ જ હોય કે મને કોઈ રસ્તો કરી દે કે હું આ ખોટો કામ, જો ફિતરત અલ્લાહી લતી ફતર અન્નાસ અલૈહા, આ દીન એવો છે કે જે તમારી ફિતરતના હિસાબે બન્યો છે. તમારી ફિતરત અને દીનમાં કાંઈ ફરક નથી. દીન પછી તમને કહેશે આ ખરાબ છે, પણ અંદરનો જે ફિતરત છે ઇન્સાનને પહેલાથી કહી દેશે કે આ ખોટું બોલવું ગુનો છે, આ શરાબ પીવું નુકસાન છે, આ કરવું ખરાબ છે, આ ગીબત કરવી છે નહીં કરવું. અંદરનો જે અંદરથી જે અવાજ આવે છે ને એ સૌથી મોટામાં મોટો દીન છે ઇન્સાન. અતઝઅમુ અન્નકા જર્મુન સગીર વફીકા અલ આલમ અલ અકબર. તમને શું લાગે છે તમે એક નાના એક જર્મ છો? એક જર્મ છો નહીં, તમારા અંદર તો આખો આલમ સંતાડેલું છે. બીમારીઓ પણ તમારામાં છે ને ઇલાજ પણ ખુદાએ તમારા અંદર રાખ્યો છે. અમીરુલ મોમિનીન કહે છે. આપણે તો આટલું ખબર હોવી જોઈએ કે શું હરામ છે, શું. ઉલમાએ કિરામને બારામાં આપણે જ્યારે વાતો કરતા હોય છે કે ઉલમાએ કિરામને શું ખબર છે ને ઉલમાએ કિરામને શું આવડે છે ને આપણે લાગે છે આપણે ભણેલા છે. બધાને એવું લાગે છે કે આ ફૂટાઓને શું ખબર, તમને 2 કોડી વેચી આવે ખબર નહીં પડે, તમને 2 કોડી વેચી આવે તમને ઉભા તમને વેચાઈ ગયા તમને ખબર નહીં પડે. આ ઉલમાની તમે વાત કરો છો. આ ઉલમાએ કિરામ જે કુરબાની ઉપર કુરબાની દીધા છે, સૌથી મોટામાં મોટી કુરબાની શું દીધા છે કે હવા એ નફ્સ ઉપર કંટ્રોલ છે. એનું જે અંદરની શૈતાનિયત છે ને એના ઉપર કંટ્રોલ છે. અગર હું કોશિશ કરતો રહું કે મને આ હરામ કરવું છે, મને કોઈ રજા દઈ દે તો એને કહીશ કે ખુદાવંદે કરીમ તારા મગજ ઉપર અક્કલ રાખ્યો હતો, તું મગજમાંથી નીકળી ગઈ છે અક્કલ, તું નીચે આવી ગયો છો જરાક, એ તારી અક્કલ પેટના નીચે ગળી ગઈ છે એટલે તું આ જસ્ટિફિકેશન માંગી રહ્યો છો. હું એને એવી રીતે કહીશ કે હવસ ઇન્સાનને, શહવત ઇન્સાનને, હવા નફ્સ ઇન્સાનને એવી રીતે ગુમરાહ કરી નાખે છે અને ખબર નથી પડતી કે ક્યાં ગયો, કેવી રીતે ખોવાઈ ગયો છું, હલાક થઈ ગયો છું. મફાતિહુલ જિનાનની અંદર એક આપને શીખવાડવામાં આવે છે કે ઈદના દિવસે હું તમને પૂછું તમે ઈદ કેવી રીતે કરો છો? હું ક્યારે નથી કર્યો છે અંદર ઈદ. કોઈ મને કહે કે ઈદ તમારા સાથે સરી ભાઈ આજે તમે બોલો કંઈક, કેવી રીતે ઈદ કરે છે આપણે? ઈદની રાતથી કરીને તૈયારી કરે છે કે નથી કરતા? તૈયારી એવી રીતે કરે છે કે નવા કપડા પહેરવાના છે, મને નવું પરફ્યુમ જોશે, મને આફ્ટર શેવ જોશે, મને આ જોશે, મને ઓલું જોશે. બધી વસ્તુઓ લાઈનસર હું રાખી દીધો છું. સવારના નમાઝ પઢવા મને જવાનું છે. નમાઝમાં હું જઈ રહ્યો છું તો મારી ગાડી પણ પોલિશ હોવી જોઈએ, ચમકદાર હોવી જોઈએ કે હું નમાઝ પઢવા જાઉં છું. ઈદની નમાઝ વાંચી જઈ રહ્યો છું. મફાતિહુલ જિનાનની અંદર અહીંયા આવ્યા આપણે, એર કન્ડિશન પહેલાથી ઓન હતું. આશિકભાઈ એર કન્ડિશન સફાઈ બધું કરીને તમે રાસ્તે રોનક કરી દીધા છે તૈયાર કે તમારું કામ ખાલી છે અહીંયા આવવાનું. શેખ નમાઝમાં ખુતબા દીધા, નમાઝ પઢાવ્યા, તમે ઈદ લઈ ગયા, મુસાફિર ઈદ છે ને
કે બીજી કોઈ ઈદ છે તમારી, નવી ઈદ હોય તો મને કહેજો, તો હું આવતા વર્ષે. તમે બોલાવતો નહીં, મને ખબર છે, પણ ઈદ કરવા હું જોયો નથી તમારી ઈદ, સેન્ડેનીની જોયો છું. ઈ જો ઈદ છે, કાંઈ ફરક નથી. તમે આપણા ગામમાં આવો તો આપણા પણ એવા જ છીએ, બધા એક જ જાતની ઈદમાં છે. આપણે ખોજાઓ છે તો બધાની ખેતની મૂડી એક જ હોય, કાંઈ ફરક નથી. પણ મારી કોશિશ હશે કે હું મારા કપડા ગંદા નહીં થાય, મેલા નહીં થાય, કાંઈ દાગ નહીં લાગી જાય કે કાંઈ આ નહીં થાય, છે કે નથી? હું મસ્જિદે આવ્યો, નમાઝ પઢ્યો, બધાને ગલે લાગ્યો ને પાછું ઘરે ગયો. પણ શરીયત મફાતિહુલ જિનાન ખોલજો, આજે તમારા ઘરે હોય તો જઈને જોઈ આવજો કે ઈદના મસાઇલ શું છે. સૌથી પહેલી વાત તો ખુદાવંદ કરીમના નબી કરીમ કહે છે કે તમારી નમાઝ મસ્જિદમાં નહીં, સહેરામાં થવી જોઈએ. સહેરા એટલે એક ડેઝર્ટ, ગામથી બારે બધાય ભેગા થાવ, સેન્ટ ડેનિસ, સેન્ટ પેર, સેન્ટ પોલ, સેન્ટ આંદ્રે, બધાય ભેગા થાવ ને એક સહેરાની અંદર નમાઝ પડવા જાઓ. સફેદ કપડા પહેરીને નમાઝ પડવા જાઓ, મુસ્તાહબાતમાંથી છે. ચપ્પલ નહીં પહેરજો, પગે ઉગાડા જાજો. સુબુતું કે આપણે કે કાશ આપણે કરી શકીએ. મફાતિહુલ જનાન મને આમ કહે છે કે આમ કરવાનું છે, આસ્તીન ઉપર ચડાવી દે, સહેરામાં જા, પગે જા, જે રસ્તેથી જાય છે એ જ રસ્તાથી પાછું નથી આવવાનું, બીજા રસ્તાથી આવજે. તારા ઘરેથી નીકળ્યો છો તો અલ્લાહુ અકબર તકબીર, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વલ્લાહુ અકબર તકબીર ઈ કહેતો જા. જ્યારે પાછો આવે નમાઝ પઢીને પાછો તારા ઘરે તો એવી જ રીતના આવજે જેવી રીતના તું ગયો તો, પણ બીજા રસ્તેથી. કેમ કે આપને પહેલા ખુદાવંદ કરી બતાડવા માંગે છે કે જે રસ્તે તું જઈ રહ્યો છો એ એક જ રસ્તો છે, પાછું જવાનું બીજું છે. હા, એની પ્રેક્ટિસ દુનિયામાં કરવાની છે તમે. હું કેમ આવ્યો મસ્જિદે? ચાલો આપણે મસ્જિદમાં નમાઝ પઢશું ઈદની. હું નથી કહેતો કાલથી બધા તમે ચાલ્યા જાજો. હું કેમ આવ્યો અહીંયા મહેરાબ ઉપર શેખના પાછળ નમાઝ પઢ્યો, ખુદાની બારગાહમાં પોતાને પ્રેઝન્ટ કર્યો છું કે પરવરદિગાર હું આવી ગયો છું તારા પાસે. એક એક્ઝામ્પલ છે, એક્ઝામ્પલરી આપણે કે દુનિયાની અંદર પણ હું ઘડી ઘડી માદ ટેસ્ટ કરું. કે વઈલા આઈનની વાત થઈ છે કે ક્યાં જઈ રહ્યો છું, ક્યાં પહોંચવાનું છે મને. તો ખુદા આમ જ નહીં લઈ જાય તમને. તમને દુનિયામાં મોકો દીધો છે કે તમે આજે ઈદ મનાવી રહ્યા છો, તમારા મગજમાં હોવું જોઈએ કે મને કેવી રીતે ખુદાના સામે પ્રેઝન્ટ થવાનું છે, હું કેવી રીતે પહોંચું ત્યાં. માણસો કહે છે કે દુનિયા ને હું એગ્રી નથી કરતો. ખુદાએ તમને અગર કીધો છે દુનિયા બનાવો, દુનિયા મઝરાઅતુલ આખિરા, દુનિયા ખેતી છે, કાપવાનું ત્યાં છે આખિરતમાં. દુનિયામાં ફુઝૂલ તો નથી આવ્યા ને, તમે કહ્યું ફોકટના તો નથી મોકલી દીધા. તમને ખબર છે તમારી પેલા ખિલકત તાને જ્યારે માં અને બાપનો રિશ્તો બને છે, વધારે ડિટેલ મેમ્બરના નહીં બોલું, પણ જે નુતફાની અંદર કેટલા બિલિયન્સ ઓફ સેલ્સ હોય છે, એ સફર કરે છે બાપના સોલમાંથી માને રહેમ સુધી પહોંચે છે. એક દોડ છે, એક રેસ છે આ સેલ્સના વચમાં. એમાંથી એક છે જે રહેમ માદરમાં પહોંચે છે. એટલા બધા ઝાયા થઈ ગયા. એક તમે ખુદાએ બચાવ્યું, કઈક કારણ છે ને એના પાછળ કે તમે કેમ બચ્યા, કેમ ખુદાએ તમને બચાવી લીધો, કઈ કારણસર તમને મોકલ્યો છે દુનિયામાં. ફોકટના નથી આવ્યા. તો આ દુનિયામાં આવ્યા છો તો એવું નથી કે બસ મારી જિંદગી જેટલી છે એટલી કાપીને હું ચાલ્યો જાઉં બિચારા માફક, કે માણસો મારા ઉપર પેટ પાડતા હોય. મને આજે કોઈ કીધું કે તમે જેટલી રાત પાડો છો કઈ ફાયદો નથી, કોઈને અસર થવાનું નથી. અગર એવી જ હકીકત છે ને અસર નહીં થાય તો આજ પછી તમે જઈને ઘરે એક્ઝામિન કરજો. જેવી રીતે તમે બ્લડ ટેસ્ટ કરો છો ને, કાશ એવા બ્લડ ટેસ્ટ ની અંદર મને કોઈ કહે કે એમાં હરામ ને હલાલ ખોરાક કેટલી છે. કાશ એવો કોઈ પેથોલોજીસ્ટ હોય, ડોક્ટર સાહેબ તમે મહેનત કરો જરા, ખુદા અજર આપશે તમને. ને આ શોધ થઈ જાય તો પહેલા મને કહેજો કે હું પ્રપોઝ કર્યો છું. એવી બ્લડ કોઈ ટેસ્ટ કરે કે જેના અંદર મને ખબર પડે કે કેટલું હરામની ખોરાક છે ને કેટલી હલાલની,
પછી હું તમને આ ઇલાજ બતાવીશ કે કેવી રીતે આ બધા ગંદકીને કરાય. કેમ કે અસર નથી થતું, કોમ ચેન્જ નથી થવાની. આવ્યા ને ગયા, જેવી રીતે વરસાદ આવ્યો, સાયક્લોન આવ્યો, આ આવ્યો, સાયક્લોન આવ્યો તબાહી કરીને ગયો, હબીબ આવ્યો તબાહી કરીને ગયો. શેખ મને કીધા તમારા સારું તો તમે તો આવ્યા છો બરાબર છે, મને નથી કીધા, બીજાને કીધું. માણસો એવા આવે છે મેમ્બર ઉપર, બેસી જાય છે, પડી જાય છે, પછી એને 6 મહિના લાગી જાય કે આ 10 મજલિસનો નહીં ખુલાસો કરવા સારું, સુધારવા સારું. વિચારનો શું વાંક છે? આપણે જિંદગીમાં આજે હું તમને એક સવાલ કરું, નમાઝ પઢાવવાની અદાલત શું છે? કોણ છે કે જે ઊભો થાય કે હું નમાઝ પઢાવું છું? કોઈ છે તમારા? કોઈ કહી શકે હું નમાઝ પઢાવું છું? તમને જોવું હોય ને કે તમારા પાછળ નમાઝ પઢી શકાય કે નહીં પઢી શકાય, તો એ તમારી ઘરવાળી મને કહેશે કે હા એના પાછળ નમાઝ પઢાય છે. અગર તમારી ઘરવાળી તમારા પાછળ નમાઝ પડતી હોય તો સમજી જવાનું કે તમે આદિલ છો. અગર ઘરવાળી તમારા પાછળ નમાઝ ન પડે તો સમજી જાજો ના તમે અદાલતમાં નથી. એવું નથી કે મૌલાના જ ખાલી નમાઝ પઢાવી શકે. આ બિચારા શેખ માંદીદા ને આવ્યા છે, પણ એનું પણ હક થાય છે. પ્રમુખ સાહેબ હું તમને કહીશ, બધાય આપણે ઝાકરીન છે, બધાયનું મન થાય કે મુહર્રમુલ હરામમાં આપણે જાય સફર ઉપર, એનું પણ હક છે ને, એને રોકજો નહીં. એ કઈ મજબૂરીના કારણે રોકાઈ ગયા હોય તો હોય, પણ તમારામાં કોઈ એવું હોવું જોઈએ કે જે નમાઝ પઢાવે. કોઈ શેખ ઇન્સાન છે ને, ફરિશ્તો તો નથી. બીમાર પડી ગયા, પગ તૂટી ગયો, હાથ ખુદા ન કરે એવું થાય. અગર એવું થઈ ગયું ને નથી આવી શકે તો મુસ્તફાભાઈ તમે કાબિલ હોવું જોઈએ. તમે જેવી રીતે તમારા ઘરે નમાઝ પઢો છો એવી રીતે અહીંયા પઢો. ને માણસોને તમારા ઉપર એટલો ભરોસો હોવો જોઈએ કે એ માણસ નમાઝ પઢે છે, એના પાછળ નમાઝ આપો. તમે જો અહેલે સુન્નત બિરાદરાન જે આપણા ભાઈઓ છે, એરપોર્ટ્સ ઉપર તમે જોશો કે એક માણસ આવ્યો છે, એને પાછળથી ટેપ કરીને બીજો જોઈન કરે છે. જાણતો નથી એને. આપણે તો એકબીજાને જાણે છે, આપણે એકબીજાને ઓળખે છે, તો કેમ એના પાછળ હું નમાઝ નહીં પઢું? કેમ હું જ નમાઝ પઢું ન પઢાવું? કેમ કે આપણે ખબર છે કે આપણી દુનિયાની અંદર હરામખોરી કેટલી બધી છે. હું જિમ્મેદારી નહીં લઉં. ઘરની અંદર જમાત હોવી જોઈએ. ઇમામવાળામાં ખાલી નહીં, ઘરની અંદર પણ જમાત હોવી જોઈએ કે મારા ઘરમાં કાબિલ એવા છોકરા હોવા જોઈએ કે હું જેને પણ કહું બેટા નમાઝ પઢાવ, તું નમાઝ પઢ અને તારા પાસે નમાઝ પડે છે, એટલો મને ભરોસો છોકરા ઉપર હોવું જોઈએ. આજે બાપને દીકરા ઉપર ભરોસો નથી ને દીકરાઓને બાપ ઉપર ભરોસો નથી. કયામત નથી તો શું છે? એક જમાનો હતો કે આપણે આપણા બાપ કઈ કે એડવાઇસ, તો આપણે એવી એડવાઇસ આપીએ કે બાપને સંતોષ થાય કે હા અગર હું ચાલ્યો ગયો દુનિયાથી તો આ દીકરો મારો બરાબર છે, સીધે રાહ છે. અમુક ટાઈમે માવતરો આઝમાવે બચ્ચાઓને કે કેવા પાણીમાં છું તું. આપણે આજે બચ્ચાઓને મૂકી દીધા છે, તું તારા રસ્તે લખું દીન હુકમ વલી હતી, તું તારા દીન ઉપર હું મારા દીન ઉપર. કોઈને ખબર નથી દુનિયામાં બચ્ચો મારું શું કરે છે, તો કેવો માવતર છું તું, શું છો? પછી આ બચ્ચાઓને એક વાત આવે છે જે બધા સાંભળ્યા છે, પૈસો શું કરીશ? કબરમાં તો નહીં જાય ને પૈસો. સાંભળો છો કે નથી સાંભળતા? કોણ છે આજ દિવસ સુધી સિકંદર આદમ 2 હાથ ખોલી નાખ્યો પોતાના, જો હું ખાલી હાથ જાઉં છું? એવા એક્ઝામ્પલ્સ આપીને બચ્ચાઓને આપણે ડિમોરલાઇઝ કરે છે. નહીં ભાઈઓ, મારા દીકરાઓ, હું તમને કહું છું મિલિયોનેર ટ્રિલિયોનેર જે બનવું એ બનો, પણ 2 કન્ડિશન રાખજો મગજમાં, હલાલ અને હરામ. જ્યાં સુધી હલાલ છે ત્યાં સુધી કમાવતા રહ્યો ને બનાવતા રહ્યો દુનિયામાં ને વાપરતા રહ્યો દિલથી. એવું નહીં કે કંજૂસીથી બનાવને જમા કરો, વાપરતા રહ્યો, ખુશ રહ્યો, પણ મગજમાં ખાલી એક વાત, આ હલાલથી છે ને આ હરામથી. અગર હરામ હોય તો મૂકી દેવાનું, હલાલ હોય તો ચાલો. ઉલમાએ કિરામની વાત કરતો તો ઉલમાએ કિરામ મકરૂહાતથી બચતા હતા તો ગુનાહ નતા થતા. ગુનાહે સગીરા હોય કે ગુનાહે કબીરા હોય, મકરૂહાતથી કેમ? હરામ, હલાલ, મકરૂહ, મુબાહ, મુસ્તહબ
હલાલ સાથે મુસ્તાહબ રાખ્યો છે, હરામ સાથે મકરૂહ રાખ્યો છે ને મુબાહ રાખ્યો છે. આ બધું મકરૂહ ની શું જરૂર છે મને, અગર હું ખાલી હલાલ ને હરામ ની વાત કરતો રહું? હલાલ કરવા જે વાજિબાત છે, વાજિબાત જે મને વાજિબ કરવું છે, મને વાજિબ સુધી પહોંચવા સારો મુસ્તાહબ નો રાસ્તો લેવો પડશે. મુસ્તાહબ એટલે શું? જે ખુદાવંદ કરીમ થી મોહબ્બતમાં હું કરું. ખુદાએ મને મગરિબ અને ઈશા વાજિબ કર્યો છે તો ગુફેલા મારા ઉપર મુસ્તાહબ કરું છું કે ખુદાની મોહબ્બતમાં હું ગુફેલા વાસ્તુ કર્યો છું. નવાફિલ હું મુસ્તાહબ, મુસ્તાહબ એટલે હુબ, ખુદાની મોહબ્બત. એનાથી દુનિયામાં આપણે કે પૈસો કઈ કામ નહીં આવે, કોઈ નથી લઈ ગયો. હું જોયા આવે મિલિયનર ને આપણે દફનાવીને આવ્યા છે, શું લઈ ગયો તો એના સાથે? બિલકુલ લઈ જાય છે પૈસા માણસો. હું તમને ગેરંટી આપું છું કે તમે ખુદા મોકો દેશે, તમે પૈસા લઈ જશો સાથે. મિલિયન હશે તો મિલિયન તમને કામ આવશે, બિલિયન હશે તો બિલિયન કામ આવશે, ને રોકડો હશે તો રોકડો કામ આવશે. પણ હલાલ નું હોય. કેવી રીતે લઈ જશો ખબર છે? સાદીભાઈ હું તમને કહું, તરીકો બતાવીશ. ભેગો કરો ને લઈ જાઓ સાથે, મૂકજો નહીં પાછળ. કોઈના પાસે નહીં મૂકતા, કોઈના વાસ્તે નહીં મૂકતા, સાથે લઈ જાજો. બિલકુલ લઈ જાઓ છો. જેવી રીતના તમે આ ડોલર, પાઉન્ડ, યુરો તમારા પેટના મેદાની અંદર પહોંચાડો છો, એવી રીતના કબરમાં જાશો. મને ભૂખ લાગી છે, 2 યુરોનો કોઈન લીધો, ચાવવાની કોશિશ કરું છું કે બૂટ મટકી જાય. મળશે? નોટ ચાવાની, 50 યુરોની નોટ ચાવીને પેટ મળશે મારું? ભૂખ મળશે? શું કરશો તમે? એની શકલને બદલાવશો. આ પૈસાથી તમે જઈને ખોરાક લેશો. ખોરાક લીધા, પેટ જેવી રીતના ખોરાક પેટને ભરી છે, એવી જ રીતના તમે આ કબરમાં લઈ જશો. તમારા ઘરે એક મોટો ઘર, આલિશાન ઘર, મકાન, ઘર નહીં, માફ કરજો ભૂલ થાય છે મારાથી, ઘર એક જ હોવું જોઈએ, મકાન ઘણા બધા હોવા જોઈએ. સમજદાર કે લીએ ઇશારા કાફી है. આપનો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણા ઘર વધારે છે અને મકાન એક છે કે નથી મુજાહિદભાઈ? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણા બધાના નામ મને યાદ રહી ગયા છે. હું આવતા વર્ષે અગર આવી ગયો તો નહીં કહી શકું તમને નથી ઓળખતો, ઓળખું છું બરાબર. તો ઈ મકાન ઘણા બધા મકાન બનાવ્યું, રહું છું એક મકાનમાં. ઈ મારું ઘર હોય ને ઘર ઘરવાળી વગર ન હોય, એટલે હું ઘર કહું છું. મકાન તમે બનાવ્યા, રાતના હું ગયો મકાનમાં તો જોયો અંધારો છે મકાનની અંદર, મને અજવાળું ખબર છે. તો એક જગ્યાએ હું પાઉન્ડ લટકાવ્યો, એક જગ્યાએ ડોલર લટકાવ્યો, એક જગ્યાએ યુરો લટકાવ્યો, એક જગ્યાએ યેન લટકાવ્યો. આ લટકાવી દીધો, આટલા બધા મારા પાસે બિલિયન્સ હતા ને, બધા લટકાવ્યો. ઉજાળો થશે? શું કરશો તમે? તમે શકલ બદલાવશો. આ ઇલેક્ટ્રિસિટી વાસ્તે આ પૈસાને વાપરશો તો એમાંથી તમને બત્તી મળશે, બત્તી મળશે તો અજવાળું થશે. શકલ બદલાવવાની કોશિશ કરો બસ. કબરમાં પણ તમે એવી જ રીતના જાશો જેવી રીતના દુનિયામાં શકલ બદલાવીને તમે ઘરની અંદર, મકાનની અંદર અજવાળો કર્યા, એવી જ રીતના કબરની અંદર પણ તમે પૈસા લઈ જશો, પણ શકલ બદલાવીને. બીજા રસ્તાઓ છે, જ્યારે મોકો મળશે ત્યારે વાત કરશું કે કેવી રીતના કબરમાં પૈસા જાય છે. એવું ન થાય કે કાલે કોઈ વસિયત કરે કે હબીબ કહી દીધો છે કબરમાં પૈસા લઈ જવા, કાંઈ કામ નહીં આવે, બધું બાળી રાખશે મારા કામ. જે આગ આવવાની છે મારી ખબરમાં બધું બળી જશે, ના અહીંયાનું રહ્યું ને ત્યાંનું રહ્યું. એવી કોઈ ભૂલ નહીં કરતા કે હા આપણું પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે, આપણે સરસરી બસ હે શેખ મને કીધું ચોખવટ કરજો, કોઈ પણ વાત કરો ડબલ નહીં કરી નાખો. એવું ન થાય કે બીજા સમજી જાય, બીજી વાત સમજી જાય. મારું વાંક નથી, અગર તમારી અક્કલ નથી તો તમે આજે કાલે બધા નોટ તિજોરીની કબર બનાવીને લઈ જાશો, ખુદા ખેર કરે તમારા આદાબ ઉપર. કાંઈ કામ નહીં આવે. હા ત્યાં પણ અંધારો જ અંધારો જ હશે, આ નોટ કામ નહીં આવે. ત્યાં બદલાવવું હોય તો શકલ બદલાવીને જાજો. લા મઆદ લિમન લા મઆશ લહ. મઆદ અગર કમાવી હોય તો મઆશ ને ધ્યાન રાખો. મઆશ ઈશ થી આવ્યું છે, એશ કરો એશ.
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. દુનિયામાં એવી રીતે અમલ કરો, એવી રીતે કામ કરો કે તમને દરરોજ અહીંયા રહેવું છે, મરવું નથી. એવી મહેનત કરો. وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ને આખિરત વાસ્તે એવી રીતે તૈયારી કરો કે કાલે અગર મને મરવું હોય તો હું લબ્બૈક કરું, પર દેવ તૈયાર છું. આપણે બધા કામ વાળા છે. હા, તમે એવું ના લાગે ખાલી મેમ્બર ઉપર બેઠું છું. નહીં, આપણે બધા કામ કરે છે, મહેનત કરે છે, ને એટલી મહેનત કરે છે કે જેટલી મને જરૂર હોય. વધી ગયો હોય મને ખબર છે કે વાપરવાના છે. મોકલવાની કોશિશ કરું છું જેટલું મોકલાય. શકલ બદલાવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું જેટલી બદલતી હોય. તો એવું નથી કે હું પોતાના ઘરમાં અંધારો કરું ને કબરમાં અજવાળો કરું. એ નહીં થાય. હા, કામ નહીં થાય. સૌથી મોટામાં મોટો હક બચાવવાનું છે. સૌથી મોટો હક ઔલાદનું છે, બૈરીનું છે, જે ઘરમાં જરૂરિયાત છે એ પહેલા પૂરી કરવાની છે. એક વાક્ય સંભળાવી દઉં. એક જણ હતો, એની આદત હતી. આજે હું કેટલા વાગે ચડ્યો છું? બરાબર નથી. એક જણ છે, ખુદાવંદે કરીમ એને દીધો તો દર જુમેરાતના એ માણસ ઘરમાં રસ્તા ઉપર, ઘરમાં એની ઘરવાળીને કે આજે ખાવાનું બનાવવાનું છે. હા, એ પેક કરીને દરરોજ રાતના નીકળે શબે જુમા. એ જઈને બધા ગરીબો રસ્તા ઉપર જે બેઠા હોય બધાને જઈને ખાવાનું દઈ આવે. ગરીબોને પેટ ભરી આવે. આંધળી દુઆ દે કે ગરીબ બિચારો આજે કઈ ખાધો નથી, આજે જુમેરાત છે, મારા બાપના હિસાબ વાસ્તે, મારી માની હિસાબ વાસ્તે, એના વાસ્તે. આ શકલ બદલાવાની વાત છે કે જે માણસ, આપણે તો શુક્ર કરીએ એવા દીન ઉપર છીએ કે જેનો રસ્તો હજી ખુલતો હોય છે. આ એવું નથી બંધ થઈ જાય છે. અગર બાપ ગયો મારો, મારી માં ગઈ, હું ગયો, તો મારા બચ્ચો હજી મોકલી શકે છે રાસ્તો. એવું નથી કે નથી. તો આ ઈસાલ કરતો હતો. પોતે ખબર બની ગયો ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. ઘરવાળી એકલી રહી ગઈ, બે બાબાઈ, એક નાનો બાળક છે એના પાસે. કેમ કે મોતને તો પકડવું હોય તો જવાન બુઢોને નહીં જોઈ તો લઈ જશે. તો આ બાઈ કે હમણાં હું બધાને તો નહીં ખવડાવી શકું, પણ એક પેકેટ હું બનાવીશ ને આ પેકેટ મારા ધણીને ઈસાલ કરીશ કે બિચારો જે કરતો હતો આજે એને તો હું કઈ મોકલું. એ છોકરાને દે છે, કે છે કે જા દઈ આવ. ઘણી બધી જુમેરાત છોકરાઓ જાય છે, દઈ આવ. ધણી આવતો નથી સપનામાં કહેવા કે શુક્રિયા ભાઈ. એ ભાઈ નહીં, મારી લવ સ્વીટ હાર્ટ, થેન્ક યુ સો મચ. એ કહેવા આવતો નથી. એક દિવસ આવ્યો શબે જુમા કે તારું કેવી રીતે આભાર માનું, જે તમે હદ્યો મને મોકલી છો તો મને મળ્યું છે. એ વિચાર કરે છે કે આટલી જુમેરાત હું દીધી છું કે તું એક દિવસે મને શુક્રિયા નથી અદા કર્યો. આજે તું શુક્રિયા અદા કરવા આવ્યો છો. કે છે મને આજે મળ્યું છે, એટલી જુમેરાત નતું મળતું. કે કેમ ખબર? હું છોકરાને પૂછે છે બીજા દિવસે કે દીકરા તું શું કર્યો, કોને આપ્યો છો? કોઈ ઔલિયામાંથી કોઈ વલી છે જેને આપ્યો છો, કોઈ ફરિશ્તાને દીધો છો, કેવો માણસ છે એને જે દીધો છો? છોકરો બી જાય છે. તમને કેવી ના ખબર પડી? મને કે સાચું કે તું કોને દીધો છો? દેખે હું સાચું કહું માં, હું કોઈ નથી દીધો. જયારે તમે મને આ પેકેઓ આપ્યા, હું જયારે બહાર ગયો મને એટલી ભૂખ લાગી હતી, હું કીધું આજે હું પોતે ખાઈ લઉં. એ પોતે જમી લીધો, બાપને એનો સવાબ મળ્યો. ખબર પડી કે ઘરમાં પહેલા અજવાળું કરવાનું છે. ઘરમાં અંધારા હોય ને હું બારે અજવાળો કરવા જાઉં, એ નહીં થાય, કામ નહીં આવે. ને આપણે જે હું કીધો હતો અને પહેલા વારંવાર કીધો છું કે આપણે જે દીન ઉપર બોજ બની ગયા છે, આપણે દીન ઉપર બાર બની ગયા છે. દીન આપણો ઉપર બાર નથી, કારણ કે હું મારા પોતાના કાળા ધંધાને સંતાડવા કે હું કેવો છું મને ખબર છે, કોઈને ખબર નથી. મને પોતાને ખબર છે કે હું કેવો છું. આ કાળા ધંધાને સંતાડવા હું અહલે બેતનું નામ લઈને ઊભો રહી ગયો છું. બસ હુસૈનના નામ ઉપર બધું હલાલ કરી નાખો. હુસૈનના નામ ઉપર બધું સવાલનો જવાબ દેવાનું છે આપણે બધાને, એક ને જેનું પણ આપણે નામ વાપર્યા છે એ ઊભો રહેશે કે સવાલ કરશે કે ભાઈ તું શું કહેવા, તારી હકીકત તું જોયો તો તને સુધારવાની જરૂર નથી. જેવી રીતે ઘરમાં અજવાળા કરવાની પહેલા તો નફ્સ છે.
કેમ કે કયામતના દિવસે જ્યારે આપણે જાશું ને છેલ્લી ઘડી જ્યારે અકીલભાઈ આવશે ને મને કફન પહેરાવશે, મને સફેદ કપડો દેશે, કઈ નહીં દે, જે સફેદ મફાતિહુલ જીનાનમાં લખેલું હતું કે પ્રેક્ટિસ કર દુનિયાની અંદર, ઈદમાં જ્યારે જાય મુસ્તહબ છે કે સફેદ કપડા પહેરીને જાવ, કેમ કે તને યાદ દેરાવે છે કે તું જો આખિરતમાં જ્યારે જાય તારી પાસે ખાલી બે જોડા, કાંઈ ઉપરનો નીચેનો ભાગ કોઈ બાસ ને નાનું અમામો હશે, તાહતુલ હનક કરેલું અમામો. એ નસીબવાળાને જ્યારે હું કબરમાંથી પાછો ઊભો થઈશ, અગર મારા નસીબમાં હશે તો કફન હશે મારા સાથે, અગર નહીં હોય તો હું નાગો ઊભો થવાનો છું. તમને ખબર છે રિવાયતોમાં મળે છે કે જ્યારે માણસ કબરમાંથી ઊભો થશે કયામતના દિવસે, તો એક પગ કબરના અંદર, એક પગ કબરના બારે, કફન હોય ન હોય, ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન સલાવતુલ્લાહ વ સલામુ અલૈહ દુઆએ અબુ હમઝા ઇસ્માઈલીની અંદર ઇમામ આ બયાન કરે છે કે કેવી હાલત હશે. હું રોઉં છું, કેમ ન રોઉં? હું રોઉં છું એટલે કે જ્યારે હું ઊભો થઈશ તો ઓરિયાન હોઈશ. ઇમામ મને શીખાડે છે, ઇમામ નહીં હોય, મને શીખાડે છે. ને આ જે મુદ્દત હશે, એક પગ અહીંયા ને એક પગ બારે, 300 વર્ષનો વખત વટાઈ જશે. માણસ મુંજાયેલો હશે કે હું જાઉં તો ક્યાં જાઉં. આ મઆદ છે આપણે. તોય પણ મને બીક ન લાગે તો પછી આ હઝરત હરામ ને કાઢવું પડશે, બ્લડ ટેસ્ટ કરી, કાંઈક તો પ્રોબ્લેમ છે. તોય મને જસ્ટિફિકેશન જોતા હોય દુનિયામાં તો પછી મારામાં પ્રોબ્લેમ છે, એ સોલ્વ કરવું પડશે મને. કેમ કે 300 વર્ષનો સમય નીકળી જશે ને માણસનો એક પગ અંદર હોય ને એક પગ બહાર હોય ને મુંજાતો હોય, જાઉં ક્યાં? ફનઝરા યમીના વ શિમાલા, જોશે ક્યાં જાય માણસ. 1 કલાક આપણે ઊભા નથી રહી શકતા. 300 વર્ષ નો એક દિવસ ઊભો રહેવું પડશે. છે તક આ મહાજ. ને પછી જ્યારે આપણે જાશું તો કુરાન મજીદ જે દિવસ શરૂ થવાનો છે મઆદનો, 50,000 વર્ષનો એક દિવસ, એમાં 1000 સ્ટેજીસ છે. માફ કરજો, 50 સ્ટેજીસ છે. એક સ્ટેજ થી કરીને બીજા સ્ટેજ સુધી 1000 વર્ષ. 1000 વર્ષનો સફર તમે કરવા જાઓ. હું અઠવાડિયું થયું છે ને આવ્યો છું, મને થાય છે કે યાર દિવસો ખલાસ થાય હું જાઉં ઘરે. ને પહેલા સ્ટેજ પર પહોંચ્યો, મુસ્તફા ભાઈ મને પકડી દીધા, ભાઈ અહીંયા આવતો હિસાબ છે તારો, પેલા દે મને. હું એનો હિસાબ પૂરો કર્યો, પાછો પાછળ આવ્યો, પાછો આગળ વધ્યો, બીજો સ્ટેજ આવ્યો, ત્રીજો સ્ટેજ આવ્યો, એવી રીતે કરીને 50 સ્ટેજીસ છે. કેવી રીતના મોટાઈશ? શું હાલત થવાની છે મારી? અગર મારા પાસે દીન હશે તો એક લમ્હાની અંદર इहदिना सिरात al-मुस्तकीम કે પરવરદિગાર મને સાબિત કદમ રાખ સિરાત મુસ્તકીમ ઉપર. કે મારી જિંદગીમાં છે કે અગર હું જિંદગીમાં સીધો રહ્યો તો ત્યાં મને ઈઝી થશે. સાવ સહેલું છે, વટાઈ જઈશ. પણ જિંદગીમાં અગર ડામક ડોલ હોય તો પછી ત્યાં પણ એવું જ હશે. હા, કોઈને પૂછો તમે કેવી હાલત છે તારી, આમ કરે ને તમે બીજા જો, દૂર રહે ભાઈ. એવું નથી તું ડૂબતો જા મને પણ ડૂબાવું. બીક લાગે એવા માણસો. આ કુરબાનીઓ જે થઈ છે કોઈ મામૂલી કુરબાની નથી. દીન ઇસ્લામને બચાવવા સારો હુસૈન ને જે કુરબાની દીધી છે કોઈ મામૂલી કુરબાની નથી મારા ભાઈ. आपने इमाम अलैहिस्सलाम ने अहले बैत किराम खास કરીને કબ્ર બની હાશમ અબુલ ફઝલ અબ્બાસ ના વાસ્તા દઈને દુનિયા માંગે છે, આખિરત માંગો. કેમ કે આખિરત બચાવવા વાસ્તે એ લોકો આવ્યા હતા. જનાબે ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા જ્યારે શફાત કરવા વાસ્તે આવશે ત્યારે જનાબે ઝહરાને પૂછવામાં આવશે, પરવરદિગાર પૂછશે શું લઈ આવી છો તું? તો કે છે અબ્બાસના બે કાપેલા બાજુ શફાત વાસ્તે કાફી છે. શફાત મળશે, કોઈ શક ન કરે. અરે બીબીની શફાત, અબ્બાસની શફાત, હુસૈનની શફાત, અલીની શફાત, ઈ તો બહુ મોટા શાફી છે.
તમને ખુદા મોકો દેશે, તમે કેટલાની શફાત કરવા ચાહો છો? ખુદા ન ખાસ્તા અગર કોઈની औलाद બચપનમાં ગુજરી જાય છે, માસૂમ બચ્ચો હોય, તો ખુદાવંદ કરીમ આ માસૂમ, રિવાયતોમાં છે, આ માસૂમ બચ્ચાને કહેશે કે તું જન્નતમાં જાય, કે હું કેવી રીતે જાઉં જ્યાં સુધી મારો મા બાપ નહીં આવી જાય, મારી औलाद તમારી औलादમાંથી. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ, ઇમામ શાફી છે, બરાબર છે, પણ મારામાં એટલું હોવું જોઈએ કે એને હું શર્મિંદગી નહીં કરું. ઇમામ જાફર સાદિક સલાવતુલ્લાહ વ સલામુ અલૈહ કેમ આટલું ધીમું અવાજ થઈ ગયું છે તમારું? ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન કહે છે, કૂનુ લના ઝૈના વલા તકૂનુ અલૈના શૈના. આપણા પાસે ઝીનતનો સબબ બનજો. ક્યાં? આખિરતમાં. દુનિયામાં પણ જ્યારે તમારા જેવો કોઈ માણસ ચાલતો હોય તો ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ જાફરી છે, કે ઇમામ જાફર સાદિકના કૌલ ઉપર, અખવાલ ઉપર અમલ કરી જિંદગી પસાર કરી. આ જાફરી છે. ને યાદ રાખીએ આપણે એક વાત, કે જેવી રીતના હું મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદની મોહબ્બત, આ ફૈઝાનભાઈ અહીંયા એક ખુતબો દીધા, સરનામામાં જે આયત પર કુલ લા અસઅલુકુમ અલૈહિ અજરન ઇલ્લા અલ-મવદ્દત ફિલ કુરબા. અજરમાં ખાલી કુરબતથી મવદ્દત માંગ્યા છે. મવદ્દત, આ મવદ્દતનો અસર મને બચાવમાં નાખવાનું છે. મને હું શુજાત છું, અગર મારામાં શુજાત છે ને મને ખબર છે તો અહીંયા જાય મારા બચ્ચાની અંદર, તો મને પહેલા શુજાત, હકીકતની શુજાત હોવી જોઈએ. અગર હું દિલેર છું, સખી છું, તો સખાવત પણ જશે બચ્ચાઓમાં. એવી રીતે મવદ્દત પર નાખવાની છે. જ્યારે શુજાની વાત કરે છે આપણે, તો સૌથી પહેલા કોનું નામ આવે તમારા મગજમાં? કોનું નામ આવે છે? આજે મૌલા અબ્બાસ ના છે એટલે, પણ આમ તમે આગળ જોવા જાઓ તો સૌથી મોટામાં મોટો શુજા કોણ હતો દુનિયાનો? ઇમામ અલી. લા ફતા ઇલ્લા અલી, લા સૈફ ઇલ્લા દુલ્ફિકાર. કોઈ જવાન નથી અલી જેવું. અમીરુલ મુમિનીનની અશુજાઅતની ખ્વાહિશ શબ, નમાઝ શબની અંદર ઇમામ માંગી રહ્યા હતા કે ખુદાએ મને એવો દીકરો દે કે જેના અંદર શુજાઅત હોય. નમાઝ શબમાં અહીંયા ઉભો રહીને ખાલી આપણા જેવા ને તમારા જેવા અલ્લામા મજલિસીના બાપા નમાઝ શબમાં, નમાઝમાં, કુનૂતમાં, તહજ્જુદની અંદર ઊભા છે. અલ્લામા મજલિસી જે એના દીકરા ગોળિયાની અંદર છે, બચ્ચો સાવ નાનો, ઈ રોય છે. ઈ નમાઝની હાલતમાં ખુદા પાસે દુઆ કરે છે કે પરવરદિગાર, આ મારા દીકરાને દીન ઉપર કુરબાન કરવાની મને તૌફીક અતા કર, કે મને ખબર છે આ મારો દીકરો દીન ઇસ્લામને કામ આવે. આજે અલ્લામા મજલિસી ક્યાં કેવા બની ગયા છે? કેમ કે આ માવતરોના વિચાર, માવતરોની દુઆઓમાં અસર લઈ આવે છે, અને આ અસર પછી બચ્ચાઓમાં મુંતકિલ થાય છે. અબુલ ફઝલ અબ્બાસની શુજાઅત, હું કારણ શું છે શુજાઅત બયાન કરવાનું? કેમ કે રબ્ત મસાઇબમાં તમને ખાલી એટલું ખબર હોવી જોઈએ કે અબ્બાસની દિલની ખ્વાહિશ શું હતી. જંગ નહેરવાન, અમીરુલ મુમિનીન પોતાના અસહાબ સાથે જાય છે નહેરવાનને સમજાવવા વાસ્તે કે તમે સાંભળી લ્યો, સમજી જાઓ તો હું કઈ નહીં કરું. આ લોકોમાંથી થોડા ઘણા કબૂલ કર્યા ઇમામની વાત, થોડા હટ ધર્મી બતાવ્યા કે નહીં. ઇમામ અસહાબને કહે છે કે આ જંગ હું લડીશ ને મારા દીકરાઓ મારા સાથે હશે. ચાર હોય, ચાર ભાગ, જુનૂબ, શિમાલ, મશરિક અને મગરિબ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, સાઉથ અને નોર્થ. જે ગામમાં ગણવાના હતા એના ચાર દરવાજા છે. ઇમામ અલી કહે છે કે આ જંગ ખાલી હું લડીશ ને મારા દીકરાઓ મારા સાથે હશે. મશરિક જાને મોકલે છે ઇમામ હસનને કે હસન તું જા તારા અસહાબ સાથે. અસહાબને કહે છે ખાલી હસન એકલો ફેસ કરશે, આ લોકોને તમે ઉભા રહેજો. મગરિબ તરફ હુસૈનને મોકલે છે
કે હુસૈન તું જા ને મગરીબને સંભાળ. આ લોકો નીકળે, 4 દરવાજા છે ને, નીકળવા નહીં જોઈએ અહીંયાથી. જે સરેન્ડર કરી નાખ્યા ઇમામ એને કીધા નીકળો તમે જાઓ. પણ જે સરેન્ડર ન કર્યા, ઇમામ કહે છે અહીંયા હસન, અહીંયા હુસૈન, વચમાં હું, પાછળનું જે ભાગ છે મોહમ્મદ હનફિયા. ઇમામ જઈ રહ્યા છે અટેક કરવા. પાછળથી એક આહટનો અવાજ આવે છે. ઇમામ પાછળ ફરીને જોઈ છે તો જોયા કે 14 વર્ષનો અબ્બાસ છે. હઝરત અબ્બાસ કહે છે બાબા, યા વલી અલ્લાહ, યા સૈયદી, યા મૌલાઈ કરીને વર્ડ આવા છે કિતાબોમાં. એ મારા સરદાર, એ મારા મૌલા. આ કોણ છે? એ કહે છે હસન. એ કોણ છે? કોનો દીકરો? કે મારો દીકરો. આ કોણ છે? આ હુસૈન. એ કોનો દીકરો? એ મારો દીકરો. આ કોણ છે પાછળ? છે મોહમ્મદ હનફિયા. કોનો દીકરો? હું. ઇમામને પૂછે છે યા અબતા, યા સૈયદી, યા મૌલાઈ, હું કોનો દીકરો છું? ઇમામ કહે છે અબ્બાસ, તું પણ મારો દીકરો છો. તો અબ્બાસ કહે છે આ 3 ને તમે દીધા છો, મને કેમ નથી દીધા? તો ઇમામ કહે છે આ બધા દરવાજા સંભળી ગયા છે. તો હઝરત અબ્બાસ કહે છે જુનૂબની જે હાલત છે, સાઉથની જે હાલત છે, અહીંયા એક બ્રિજ છે. એ બ્રિજને કહેવાય કંતરા. રિવાયતોમાં લખેલું છે સબઅતુલ કંતરા. કંતરાનો શેર, પુલનો શેર. નીચે નદી દોડાય છે. ઇમામ કહે છે અગર કઈ વસ્તુ છે, જગ્યા બચી ગઈ હોય તો અહીંયા છે, પણ અસહાબ નથી. હઝરત અબ્બાસ કહે છે બાબા મને ખાલી એકલાને મોકલી દો ત્યાં. ઇમામ અલી અલૈહિસ સલામ એને તલવાર આપે છે કે અબ્બાસ તકદ્દમ, આગળ જા. અહીંયાથી જ્યારે લશ્કર આવે છે તો ઇમામ હસન લશ્કરને રોકીને કહે છે કે હું અમીરુલ મોમિનીનનો દીકરો છું, ખબરદાર અહીંયાથી કોઈ બટાઈ દો. લશ્કર ભાગે છે મગરીબ તરફ, ત્યાંથી આપણે નીકળી જાય. અહીંયા હુસૈન ઉભા છે, હું સૈયદુલ વસીયીનો દીકરો છું. હુસૈનને મૂકીને મોહમ્મદ હનફિયાની તરફનો રૂખ કર્યા. મોહમ્મદ હનફિયા કહે છે હું કાયદુલ ગુર્રુલ મુહજ્જલીનનો દીકરો છું. કેવી રીતે તમને વટાવા દઉં? કાંઈ ચારો ન આવ્યો તો પછી યાદ આવ્યું કે એક બ્રિજ છે, બ્રિજ ક્રોસ કરવાનું છે. બ્રિજ સાથે પહોંચે છે તો જોઈ છે એક ઘોડા સવાર ઊભો છે ને આમ ઘૂંટણાની બળ બેઠો છે, તલવાર ચમકાવીને. એ કે તમે ઓળખતા નથી? હું મોતુલ અહમર, એટલે લાલ મોતનો દીકરો છું. અહીંયાથી વટાવ કેવી રીતના તમે? તોય પણ એ લોકો સમય જાય કે આ 14 વર્ષનો દીકરો છે, 14 વર્ષનો બચ્ચો છે, એને આપણે કરી નાખશું. જ્યારે અમીરુલ મોમિનીન પાછા આવે છે તો જોઈ છે ડોકા માથા હવામાં ઉડે છે. એક ને અબ્બાસ ખતમ કરીને જ્યારે અબ્બાસની તલવાર વચમાં તૂટે છે, અબ્બાસ તલવારને ફેંકી નાખે છે. એક ને પકડીને નદીના અંદર ફેંકે છે. પછી પાછા બેસી જાય છે. અમીરુલ મોમિનીન આવે છે, યા અબલ ફضل. અબલ ફضل તો ન થઈ તમે, યા અબ્બાસ, એ મારા દીકરા તું શું કર્યો? સવાલ યુ ઉભો કર્યો. હઝરત અબ્બાસ સવાલ કરે છે બાબા તમે ખુશ છો? ઇમામ કહે છે હું ખુશ છું. કે બાબા બસ મને તમારી ખુશી જોતી હતી. પણ અબ્બાસ તને ખબર છે કે આ દિવસ વાસ્તે હું તને નથી માંગ્યો ખુદા પાસે, એનાથી મોટો દિવસ આવવાનો છે. અબ્બાસ પૂછે છે બાબા કેવો દિવસ? કે એ જમાના, તારા જમાનાના ઇમામ હુસૈન હશે. એ વખત આવશે જ્યારે મને તારી જરૂર પડશે. અબ્બાસ આ શુજાઅત રાખ. અબ્બાસના બચપનથી તૈયાર કરવામાં આવે છે કે એક વખત એવું આવશે કરબલા મુઅલ્લામાં જ્યાં તને કુરબાની દેવાની છે. અબ્બાસ, આ અબુલ ફضل અબ્બાસ છે. માને જોઈ છે, માં દરરોજ એક જ વસ્તુ, હયા અને શરમ. અબ્બાસને કહેવામાં આવે છે કે અબ્બાસ યાદ રાખજે આ ઝૈનબ તારી બેન નથી, તારી શહેઝાદી છે. આ સૈદાની છે, તું મારો દીકરો છો. યાદ રાખજે ક્યારે ઝૈનબને આંખમાં આંખ મળાવીને નહીં જોજે. જ્યારે પણ ઝૈનબના સામે અબ્બાસ આવે છે તો આંખો નીચે હોય છે. તમને ખબર છે અબુલ ફضل ને બાબુલ હવાઈજ નું લકબ કેમ મળ્યું? પહેલાથી કહી દીધો તો મસાઈબ મારા લેન્દી હશે, થોડા વધારે હશે. અબુલ ફضل રોવાનું ના આવે ને તો મને માફ કરજો, મને ખબર નથી કેવી રીતે મસાઈબ પડાય છે. અગર આંખો તર નથી થતી તો ટેસ્ટ કરવાની જરૂર છે. કેમ? કારણ શું છે? શું થઈ ગયું છે આપણામાં એટલો બદલાવ? કેમ કે હું અહીંયા જ એક અશરફ ભરીને ગયો છું. ભલે તમે સંખ્યામાં ઓછા છો પણ તમારું એવું ન હતું જે આ વર્ષે હું જોઈ રહ્યો છું.
જનાબ અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામને બાબુલ હવાઈજ કેમ કહેવામાં આવ્યું છે? એક આલિમ દીન બયાન કરે છે કે હું જોયો, હું હઝરત અબ્બાસની ઝરીમાંથી નીકળતો હતો તો હું જોઉં છું કે એક ભાઈ છે, એના વચમાં એક બાળક ચાલી રહ્યો છે, અપાહિજ. 12 ગામના હતા ઈરાનથી. એ આવે છે અને હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામની ઝરીમાં છોકરાને લઈ જાય છે. યા બાબુલ હવાઈજ, આપણે ઉમ્મીદ લઈને આવ્યા છે, એ હાજત લઈને આવ્યા છે, આપણા દીકરાને શફા આપો. થોડીક વારમાં જોવામાં આવે છે કે હરમ અબ્બાસને ખાલી કરવામાં આવે છે. આ બાપ દરબારને કહે છે કે આજની રાત મને અહીંયા રજા દે. આલિમ દીન કહે છે હું જોઉં છું. દરબાર કહે ઓકે, હું તને રજા આપું છું, આખી રાત અહીંયા બેસ, મુનાજાત કર અબુલ ફઝલ સાથે. માં, દીકરો ને બાપ ત્યાં બેઠા, રાતભર મુનાજાત થાય છે. શેખ કહે છે કે હું જાઉં છું ઘરે. હું ઘરે ગયો ને હું સૂતો, રાતના સપનામાં જોઉં છું કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના હરમમાં છું. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના હરમમાં થોડીક વારમાં જોઉં છું કે રસૂલ ખુદા, અમીરુલ મુમિનીન, ઇમામ હસન, ઇમામ હુસૈન બધા બેઠા છે ને ઇમામે રસૂલ ખુદા પાસે જિબ્રીલ નાઝિલ થાય છે. જિબ્રીલ કહે છે કે આખી રાત આજે આ માં ને બાપ પોતાની ઔલાદ વાસ્તે અબ્બાસ પાસે શફા માંગી રહ્યા છે. યા રસૂલ અલ્લાહ, અબ્બાસે સંદેશો આપી દો કે આ દીકરાની જિંદગી ખલાસ થવા આવી છે, એની મોત હતમન છે, એની મોત આવવાની છે, ખુદાની મંશામાં એની મોત લખેલી છે. તો જનાબે અબુલ ફઝલને સંદેશો મોકલવામાં આવે છે કે જિદ ન કર. ઈ શેખ કહે છે કે થોડીક વાર પછી અમીરુલ મોમિનીનને એવી રીતે કહેવામાં આવ્યું કે સમજાવો અબ્બાસને જિદ ન કરે. ઈ શેખ કહે છે થોડીક વારમાં મારી નજર પડે છે કે હુસૈનના દરબારની અંદર એક જણ આવી રહ્યો છે જેના હાથ કપાયેલા છે, હાથમાંથી ખૂન દોરાય છે. એ આવીને રસૂલ ખુદાની બાજુમાં બેસી જાય છે. ઈ કહે છે યા રસૂલ અલ્લાહ, અગર અલ્લાહની મંશા ઈ છે કે આ દીકરાને મોત આવે તો હું ખુદા પાસે એક જ વિનંતી કરું છું. હું અલ્લાહની શિકાયત નથી કરતો, પણ ખુદાને એક જ વિનંતી કરું છું કે પરવરદિગાર, આ મા બાપને મારાથી એક ઉમ્મીદ હતી કે તું મને બાબુલ હવાઈજ બનાવ્યો છો. આજ પછી આ બાબુલ હવાઈજનો લaqab મારાથી લઈ લેવામાં આવે. ખુદાવંદે કરીમ જિબ્રીલને મોકલીને કહે છે કે રસૂલને કહે યા રસૂલ અલ્લાહ, આ મને મંજૂર નથી. અબ્બાસને કહો જેટલી જિંદગી જોતી હોય એને આપવા તૈયાર છું, પણ એવી વાત ન કરે અબ્બાસ કે બાબુલ હવાઈજનો લaqab એના પાસેથી લઈ લેવામાં આવે. ખુદાને આ મંજૂર નથી. આજે અબુલ ફઝલ બાબુલ હવાઈજ આપણા પણ છે ને, પણ સાથે તમે જોવા જાઓ તો આખી કરબલા અબ્બાસને જોઈ રહી છે. આખા બધા બચ્ચાઓ અબ્બાસને જોઈ રહ્યા છે. જ્યાં સુધી અબ્બાસ છે આપને બધા સલામત છે. તમને ખબર છે જ્યારે કરબલા આ બીબીઓ પહોંચે છે તો જનાબે ઝૈનબ એક બીબીને કહે છે તમે ચિંતા ન કરો, તમે ચિંતા ન કરો, પાણી ખતમ થઈ ગયું ને, ખાવાનું ખલાસ થઈ ગયું ને, કાંઈ વાંધો નથી, પણ એક જિમ્મેદારી હું લઉં છું, તમારા હિજાબને કાંઈ નહીં થાય. જ્યાં સુધી અબ્બાસ હશે ત્યાં સુધી મારા હિજાબને કાંઈ નહીં થાય. बीबी ज़ैनब बधाईने सहारो दिए छे के अब्बास बाकी छे, अब्बास बाजुमां छे. एक वखत एवुं आवे छे के अब्बास अलैहिस्सलाम वारंवार इमाम हुसैन पासे आवीने रजा मांगी रह्या छे के मौला मने रजा आपो, मने रजा आपो. इमाम हुसैन कहे छे अब्बास तू तो मारो लश्करनो सरदार छो, तू मारो सिपाही सालार छो. अब्बास कहे छे, इरावी कहे छे के फनज़रा यमीन व शिमाला. अब्बास जमणी बाजू जोया, डाबी बाजू जोया. इमाम કહે છે અબ્બાસ તું શું જોઈ રહ્યો છો? અબ્બાસ ઇમામને કહે છે કે મોલા તમે જે લશ્કરની વાત કરી રહ્યા છો આ લશ્કર ક્યાં રહ્યો છે કે જેનો હું સિપાહી સાલાર હતો? અબ્બાસ કહે છે મોલા લશ્કર જ નથી રહ્યો. અબ્બાસ ને ઇમામ ઉપરથી નીચે સુધી જોઈ છે. અબ્બાસ તું પોતે એક આખો લશ્કર છો. અબ્બાસ તારા થકી ખબર છે કેટલી આંખો આરામની નિંદર સૂવે છે. અબ્બાસ તને ખબર છે તારાથી ખોફ કેવા માણસો ખાય છે. અબ્બાસ કહે છે મોલા મને રજા આપો, આ કરબલાનો નકશો હું બદલાવી નાખીશ. અબ્બાસ ને ઇમામ કહે છે કે નહીં, મનશા ઇલાહી નથી. અબ્બાસ અગર તને જવું હોય તો મને દેખાય છે બચ્ચાઓ અલ આતાશ કરી રહ્યા છે. અરે જાઓ જરા બચ્ચાઓને. અબ્બાસ શું જોયા ખબર છે? અબ્બાસ એ ખૈમામાં આવ્યા જ્યાં કૂઝો રાખવામાં આવ્યા હતા. નાના નાના બચ્ચાઓ એ ભીની જમીન ઉપર ઠંડક વાસ્તે હાથ રાખી રહ્યા છે.
ચહેરો રાખી રહ્યા છે. અબ્બાસ કહે છે તમે આ લોકો શું કરો છો? કે આકા એ મારા માવલા આપણે એવી ગરમી મારી નાખે છે, પાણી તો મયસર નથી, પાણી તો નસીબમાં નથી, પણ થોડી ઘણી ઠંડક અગર હોય તો આ ઠંડક આપણે લઈ લઈએ. અબ્બાસ જોયા કે એક 4 વર્ષની હુસૈનની દીકરી છે, જે બધાયનો બાબુલ હવાઈજ હોય, જે બધાયની હાજતો પૂરી કરવા વાળો હોય, એની હાજત પૂરી કરવા વાળી ખાલી એક જ છે, જે સકીના છે. સકીના બિન્તુલ હુસૈન અબ્બાસની હાજત રવાઈ વાસ્તે અબ્બાસને કહે છે એ મારા કાકા હું તમારી શું ખિદમત કરી શકું છું? અબ્બાસ સકીનાને કહે છે સકીના તારાથી દેખાતું નથી, આ બચ્ચા બધા પ્યાસા છે. અબ્બાસને સકીના કહે છે હા ચચા હું પણ પ્યાસી છું. એ હઝરત અબ્બાસ જનાબે સકીનાને ગોદીમાં ઉપાડીને એ કહે છે સકીના મારી વાત સાંભળીશ? સકીના કહે છે શું છે? કે ચાલ તારા બાપા પાસેથી મને રજા મેળવી દે. રજા એવી કે હું જઈને તમારા પાસે સબીલનો બંદોબસ્ત કરી શકું. હું સબીલ લઈ આવવા માંગુ છું. જનાબે સકીના આવે છે ઇમામે હુસૈન પાસે કે બાબા હું તમારા પાસે રજા માંગી રહી છું, રજા માંગી રહી છું. કેવી રજા જોઈ છે તને? એમ જનાબે સકીના કહે છે મારા કાકાને રજા આપો કે ફરાર જાય, થોડું ઘણું પાણી આપણા વાસ્તે લઈ આવે. અરે બાબા આપણે પ્યાસા છીએ. ઇમામે હુસૈન પહેલો જુમલો કીધા એ સકીના તું ફરમાઈશ લઈને તો આવી છો, પણ યાદ રાખજે જ્યારે સામે ગરીબામાં તમાચા પડે તો મને ન કહેજે કે અબ્બાસ કેમ ગયો. સકીના યાદ રાખજે જ્યારે તારા ગોશ વાળા છીનવામાં આવશે ત્યારે તું અબ્બાસને બહુ યાદ કરીશ. અબ્બાસ જોતા રહ્યા. સકીના કે બાબા અબ્બાસને રજા આપવામાં આવે. અબ્બાસ જાય છે ને સબીલ કરવા. ઇમામ કહે છે અબ્બાસ આ તલવારને રાખી દે, એક નેઝો લઈને જા, એક સબીલ વાસ્તે મશકીઝો લઈ જા. કે અબ્બાસ કહે છે ખુશીના દોર દોડી ગયા છે. અબ્બાસ કહે છે મૌલા ખુદા હાફિઝ. અબ્બાસ ને ઇમામ હુસૈન કહે છે અબ્બાસ એવી રીતના નથી જવાનું, જા પેલા તારી માને ખુદા હાફિઝ કરી આવ. તારી માં કોણ છે ખબર છે? ઝૈનબે કુબરા. ઝૈનબે કુબરા ઈ છે કે જ્યારે અબ્બાસ જનૈમાં હતા તો ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ અબ્બાસનું નામ જ્યારે અબ્બાસ રાખ્યા. ઝૈનબ 14 વર્ષ કે 15 વર્ષની ઉંમર હતી. બીબી આગળ વધીને કહે છે મૌલા એ મારા બાબા આ બચ્ચાઓને હું ઉપાડવાની રજા માંગી રહી છું. ઇમામ ઝૈનબને આ બચ્ચો દીધા. બચ્ચો દઈને ઝૈનબે કુબરા પોતાના લબને લઈને અબ્બાસના કાનમાં જઈને કઈ કીધા. ઇમામ અલી પૂછે છે અબ્બાસને તું શું કીધી છો? અબ્બાસને હું મારી માના સલામ પહોંચાડી છું. આ ફાતિમા ઝહરાના સલામ. ફાતિમા ઝહરાએ કીધું તું ઝૈનબ જ્યારે તારા ઘરે કોઈ ભાઈ એવો આવે જેનું નામ બાપા અબ્બાસ રાખે, આ અબ્બાસને મારા સલામ કહી દેજે. એટલું કહેજે અબ્બાસ ઝહરાએ તને દીકરો બનાવી છે, તું ઝહરાની કોકરો નથી પણ કાંઈ વાંધો નહીં, હું તારી માં છું ઝહરા. ઝહરાએ તને સલામ કીધા છે. અબ્બાસ અલૈહિ સલામ એવા છે ઈ જનાબ ઝૈનબ એને પાયરા છે, જનાબ ઝૈનબ એને મોટો કર્યા છે. બીબી ઝૈનબને ખુદા હાફિઝ કરવા સારું અબ્બાસ ખૈમાની અંદર આવે છે. અબ્બાસ એવી હાલતમાં છે તમે બધા ખૈમે હુસૈનીને જોયા હશો, જનાબ ઝૈનબનો ખૈમો પણ જોયા હશો. અબ્બાસ આવી રહ્યા છે પણ પગ વાળતા નથી, પગમાં જોર ન હોય એવી હાલત છે. અબ્બાસ આગળ વધે છે આસ્તે આસ્તે માથું નીચે કરીને. ઝૈનબની નિગાહ પડી કે અબ્બાસ આવે છે એવી હાલતમાં. અબ્બાસને ઝૈનબ કહે એ મારા ભાઈ તને શું બાબત છે, તને શું ખબર છે? અબ્બાસ કહે છે બીબી હું તમારા પાસે વાત કરવા આવ્યો છું. બીબી કહે છે શું વાત કરવી છે? અબ્બાસ તું મને કે શું વાત કરવી છે? અબ્બાસ કહે છે બીબી હું સબીલની રજા લેવા આવ્યો છું, મને રજા દેવામાં આવે કે હું સબીલ કરી આવું. ઝૈનબે કુબરા અબ્બાસને ઉપરથી નીચે સુધી જોયા. અબ્બાસને બેસાડ્યા. જમીને કરબલા ઉપરથી માટી લીધી, પોતાના માથા ઉપર નાખ્યા. અબ્બાસને કહે છે અબ્બાસ સદ્દકતા અમીરલ મોમિનીન. અરે મારા બાપા સાચું કીધા હતા કે ઝૈનબ યાદ રાખજે અબ્બાસ જ્યારે તારાથી રજા લેવા આવે સમજી જાજે આ છેલ્લી ઝિયારત છે. અબ્બાસ અલૈહિ સલામ જનાબે ઝૈનબને ખુદા હાફિઝ કર્યા. ખુદા હાફિઝ કરીને પાછા ઊભા થાય છે. ઉમ્મે કુલસુમ પાસે ખુદા હાફિઝ કર્યા. ખુદા હાફિઝ કરીને પાછા જ્યારે રવાના થાય છે ફિઝા કહે છે એ મારા ગાઝી અબ્બાસ જરા પાછળ મુડીને તો જો. ઝૈનબ બધી બીબીઓને ઊભી રાખીને જમીનમાંથી માટી લઈને માથા ઉપર રાખીને કહે છે બીબીઓ તૈયાર થઈ જાઓ, અબ્બાસ જઈ રહ્યો છે. જે
વાયદો હું કરી હતી, હું વાયદો પૂરો નહીં કરી શકું. બીબીઓ મને માફ કરજો, મારો અબ્બાસ જાય છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ખૈમાના બારે ઊભા છે. જ્યારે અબ્બાસ આવ્યા, ઇમામ હુસૈન ના આંખોમાં આંસુ જોયા. લે અબ્બાસ ઇમામને કહે છે, મારા મોલા રોવાનું મકસદ અબ્બાસ ને ઇમામ ગળે લગાડીને દૂર લઈ જાય છે. પછી કાનમાં એક વાત કર્યા, જેનો સવાલ ઝૈનબે કુબરાએ કરી. ઝૈનબ કે હુસૈન તમે અબ્બાસ ને કાનમાં શું કીધા? અબ્બાસ ને કાનમાં એક ભાઈ બીજા ભાઈને કહે છે, અરે ભાઈ તું મને આટલું તો કે આવા દુશ્મનોના વચમાં તું હુસૈન ને કોના હવાલે કરી જાય? અરે હુસૈન ને કોના સુપુર્દ કરી જાય છે? અરે તું જોયો છો ક્યારે પણ કે એક ભાઈ બીજા ભાઈને આવી હાલતમાં એકલો મૂકી દેતો હોય? અબ્બાસ નું માથું નીચે છે. મૌલા મને જવા દો, સબીર લઈ આવો. અબ્બાસ ને હુસૈન ખુદા હાફિઝ કર્યા. પોતે આવીને એક ટીલા ઉપર ઉભા રહી જાય છે. દરેક ખૈમામાં ફિઝા ઊભી છે. ખૈમાની અંદર ઝૈનબે કુબરા છે. ખૈમાની વચમાં બચ્ચાઓ કૂઝા લઈને ઊભા છે. ફિઝાની નજર હુસૈન ઉપર, હુસૈનની નજર અબ્બાસ ઉપર, ને ઝૈનબની નજર ફિઝા ઉપર, બચ્ચાઓ ઉપર. અબ્બાસ મેદાનમાં જાય છે, ફુરાતનો રૂખ કરે છે. ફુરાતમાં જ્યારે પહોંચી જાય છે, ઇમામ હુસૈન તબસ્સુમ બતાડે છે કે રે અમારો ગાઝી, અમારો શેર અબ્બાસ ફુરાત સુધી પહોંચી ગયો છે. જ્યારે અબ્બાસ ફુરાત પહોંચ્યા, જ્યારે પાણી ઉપાડ્યા હાથમાં, પાણી ઉપાડીને નજફનો રૂખ કર્યા. નજફનો રૂખ કરીને બાબાની એક વસિયત અબ્બાસને યાદ આવી. બાબાએ કીધું હતું કે અબ્બાસ એક વખત આવશે કે હુસૈન પોતે પ્યાસો હશે, એના બચ્ચાઓ પ્યાસા હશે. અબ્બાસ તું ફુરાત સુધી પહોંચી જાય. યાદ રાખજે, રસૂલનો દીકરો પ્યાસો હોય ને અલીનો દીકરો પાણી પી લે, એવું ન થાય, મને શર્મિંદગી થાય. અબ્બાસ યાદ રાખજે, પાણી પીવાનું નથી. અબ્બાસ પાણીને જોઈને નજફનો રૂખ કરે છે. બાબા હું બચપનનો વાયદો પૂરો કર્યો છું. અરે બાબા તમે મારી વાત કરો છો, મારો ઘોડો પાણી નથી પીતો. અરે હુસૈન નો વફાદાર અશાલ એ પાણી નથી પીતો. અબ્બાસ કૂઝો ભરીને જ્યારે પાછા જાય છે, હરમલા મુખ્તાર ને કીધું. મુખ્તાર હરમલા ને પૂછે છે, એ હરમલા તું ક્યાં ક્યાં તીર વાપર્યો? એક મંઝર હરમલા આ બયાન કર્યો કે જ્યારે હું જોયો કે અબ્બાસ જ્યારે નહેરે ફુરાતથી નીકળે છે, એક શકી એક ઝાડના પાછળ ઉભો રહીને દગાથી અબ્બાસનો જમણો બાજુ કાપી નાખે છે. પછી અબ્બાસ આલમને મશકીઝાને લઈને બીજા ડાબા બાજુમાંથી પકડીને પછી ડાબો બાજુ કાપી દે છે. ને પછી આગળ વધતો જાય છે. અબ્બાસ મને ઉમરે સાથ કહે છે, ઉમરે સાથ હરમલાને કહે છે, હરમલા યાદ રાખજે, મેં એવું ન થાય કે આ પાણી હુસૈનના ખૈમા સુધી પહોંચે. હું જોયો કે અબ્બાસ પોતાના આખા શરીરથી મશકીઝે સકીનાની હિફાજત કરી રહ્યો છે. એવી રીતે ઝૂકી ગયો છે કે હું અબ્બાસનો તવાફ કરવા માંડ્યો કે જ્યારે મને નજર દેખાય, મારી ખાલી દેખાય કે મશકીઝાનો એક નાનો ભાગ પણ, તો હું ત્યાં તીર મારીને પાણીને ઢોળી નાખું. મને દેખાણું, હું તીર ચલાવ્યો ને અબ્બાસની જાન નીકળી ગઈ. અહીંયા પાણી નથી ઢોળવાનો, અબ્બાસની આખી જાન નીકળી ગઈ. એવી રીતે જે અબ્બાસ હમણાં સુધી ઝૂકેલો હતો, હમણાં માથો ઉપર કર્યો. એક ગુર્ઝ સવાર આવીને માથામાં ગુર્ઝ મારે છે, એક આવીને આંખમાં તીર મારે છે. અબ્બાસ કોઈને કહે છે, એક ઝાકીને કહે છે, તમારા મસાય બરાબર નથી પડતો. અરે મૌલા હું કેવા મસાઈબ નથી પડતો? ઈ કહે છે તમારી આંખમાં અગર કોઈ નાનો તીંકો પણ ચાલ્યો જાય, તમે બે હાથથી આ તીંકાને કાઢવા સારું તમે બે હાથની જરૂરત પડે છે. અરે તમે વિચાર કરો કે અબ્બાસની એક આંખમાં તીર, બીજી આંખમાં ખૂન,
ખૂન. અબ્બાસ તીર કાઢી નતા શકતા. અબ્બાસ પોતાના ગોઠણને સંભાળે છે. ગોઠણને સંભાળીને માથું નીચે કરે છે. બે ગોઠણથી તીરને પકડે છે ને માથાને ઝટકો આપીને ઈ તીરને કાઢે છે. પણ અબ્બાસને કઈ દેખાતું નથી. ઘોડાને કહે છે સવારીને, એ મારા સવારી, તું મને પાછો ફરાહ તરફ લઈ જા. મને ખૈમામાં નથી. અહીંયા અબ્બાસનો અલમ પડે છે. ત્યાં હુસૈન જોયા ટીલા ઉપર કે અબ્બાસ થોડીક વારમાં ઝૂક્યા છે. હુસૈન ટીલા ઉપરથી પડી ગયા. દરવાજા ઉપર ફિઝા ઊભી હતી. ફિઝા પડી જાય છે. બચ્ચાઓના હાથમાં કૂઝા હતા. ફિઝાને જોઈને કૂઝા પડી જાય છે. ઝૈનબની હાથમાં રીદા હતી. આ રીદા પડી જાય છે. ઝૈનબે કીધું, ખુદા મારા અબ્બાસની ખૈર કરે. હુસૈન આગળ વધે છે. હુસૈન જરાક આગળ વધ્યા. સવારી ઊભી રહી ગઈ. હુસૈન કે આ વખત નથી ઊભું રહેવાનું. સવારી માથું નીચે કરીને એક ઈશારો કરે છે. મોલાએ નીચે જોયું તો અબ્બાસનો જમણો બાજુ, અબ્બાસનો ડાબો બાજુ. ઇમામ ઉતરે છે. આ બાજુ ઉભાડે છે. નજફનો રૂખ કરીને કહે છે, બાબા, બચપનમાં આ હાથ તમે મારા હવાલે કર્યા. અરે હુસૈનની કુરબાન, કે આ હાથ મને ઉપાડવા પડે. હુસૈન અબ્બાસના બે બાજુ લઈને અબ્બાસના લાશા સુધી પહોંચી જાય છે. અરે જ્યારે જોયો કોઈ અબ્બાસ જોઈ છે કે કોઈનો અવાજ આવી રહ્યું છે. એ ખબર છે અબ્બાસે શું કીધું કે એ શકી મારી જાન, મારું માથું હમણાં નહીં કાપ, મારા મૌલાને આવવા દે. અબ્બાસની આવાજ જોઈને હુસૈને કીધું, અબ્બાસ, અહીંયા કોઈ શકી નથી આવ્યો. અબ્બાસ તારો ભાઈ આવ્યો છે. અબ્બાસનો માથો લીધો હુસૈન માથો લઈને પોતાના સાનું ઉપર રાખે છે. અબ્બાસ તારી કઈ ખ્વાહિશ હોય તો મને કહે. અબ્બાસે કીધું, મૌલા, અગર મારા પાસે હાથ હોત તો હું તમને તકલીફ ન દે. મૌલા, જ્યારે હું જન્મ્યો ત્યારે સૌથી પહેલા તમારા ચહેરાની ઝિયારત કર્યો. જ્યારે હું દુનિયાથી જઈ રહ્યો છું તો મને ખબર છે હું તમારી ઝિયારત કરું. મૌલા, મારી એક આંખમાં તીર ગળી ગયું હતું, મને કઈ નથી દેખાતું. બીજી આંખમાં ખૂન છે. મૌલા, અગર મારા પાસે હાથ હોત તો હું મારો ખૂન પોતે સાફ કરી લે. મૌલા, તમે મારી મદદ કરો, મારા આંખમાંથી ખૂન સાફ કરો. ઇમામને અબ્બાસ જોયો. અબ્બાસને હુસૈન કહે છે, અબ્બાસ, તું તારી ખ્વાહિશ તો કહી દીધો, બીજી કોઈ ખ્વાહિશ હોય તો મને કે. અબ્બાસ કહે છે, મૌલા, મને નહીં લઈ જાતા ખૈમાની અંદર. અબ્બાસને ખબર હતી કે હુસૈન એકલો રહી ગયો છે. એ મારો લાશો ઉપાડી નહીં શકે. તમને ખબર છે જ્યારે અબ્બાસ છેલ્લી ઘડી હુસૈનને જોતા રહ્યા, હુસૈન કહે છે, અબ્બાસ, મારી પણ એક ખ્વાહિશ છે, મારી એક ખ્વાહિશ પૂરી કરીશ. જાન હાજર, તમે કયો શું ખ્વાહિશ છે? અબ્બાસ હુસૈન કહે છે, અબ્બાસ, તું જ્યારથી જન્મ્યો આજ દિવસ સુધી તું મને ક્યારે ભાઈ કરીને નથી બોલાવ્યો. અરે મારી ખ્વાહિશ છે કે તું મને એક વખત ભાઈ કરીને બોલાવ. અબ્બાસ મદીનાનો રૂખ કર્યા. એ કહે છે, એ મારી માં, હું તારા પાસે વાયદો કર્યો હતો કે હું ક્યારે હુસૈનને ભાઈ નહીં બોલાવ. અરે આ મારા મોલા મને કહે છે. થોડીક વારમાં હુસૈન જોયા. અબ્બાસ પોતાની એડીઓને જમીને કરબલા ઉપર રગડે છે ને કહે છે કે મોલા, આ બીબી કોણ છે જે આવે છે? અને મોલા કહે છે, અબ્બાસ, પગને વાળી લે. અરે મારી માં ફાતિમા આવી ગઈ. ફાતિમા કહે છે, અબ્બાસ, ઉમુલ બનીને હું ગઈશ પણ મારા દીકરાની એક ખ્વાહિશ પૂરી કરી દે. અબ્બાસ એક વખત ભાઈ કીધું, જાન કફસે ઉનકે શરીરથી નીકળી ગઈ. અબ્બાસના લાશાને ત્યાં મૂકી હુસૈન ખૈમાનો રૂખ કર્યા. અહીંયા ઉમરે સાદ કહે છે, તમને ખબર છે જ્યારે ચહેલુમના દિવસે ઝૈનબે કુબરા ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન કહે છે, મને અબ્બાસની કબરમાં લઈ જાઓ. જ્યારે તાવીઝ જોયા કે
तावीज़ अकली नानी छे अब्बास नी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनब ने पूछ्યું ए मारा सज्जाद મને આટલું કે અરે મારો ગાઝી તો આટલો લાંબો હતો એની ખબર કેમ આટલી નાની છે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન આ બસાય પહેરા કે જ્યારે હુસૈન પાછા ખૈમામાં આવ્યા ઉમરે સાદ લઈનોને કહે છે એ લઈનો અરે અગર તમને અલીથી બદલો લેવો હોય આ અલીની જાન એ ફરાતમાં પહેરી છે બધાય ભાઈગા જેના પાસે તલવાર હતી તલવાર નેજો હતો નેજો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે જેના પાસે કાંઈ ન હતું ઈ અબ્બાસને પથ્થર પાયણાથી મારવા માંડ્યા અરે ભૂબી અમ્મા અબ્બાસના લાશના કટકા થઈ ગયા અરે ભૂબી અમ્મા જ્યારે હું અબ્બાસને દફનાવ્યો એક ગઠરીમાં અબ્બાસનો આખો લાશો હું આ સુપુર્દ ખાક કર્યો છું ભૂબી અમ્મા ઝાલિમોએ હાથ કરી દીધું ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન अब्बा